Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Janaki Kanta Smaranam, Jai Jai Rama Rama, Anjaneya Swamineha. Kujam tam Rama Rameti Madhuram Madhuraksharam Aruhya Kavita Shakham Mande Valmiki Kokilam Valmikir Munisimhasya Kavita Vanacharinaha Shriman Rama Kathanadam Konayati Parangatim Yah Piban Satatam Rama Charitamrita Adriptastam Munim Mande Prachedasamakal Goshpadi Kritavarashim Mashaki Kritarakshasam Ramayana Mahamala Ratnam Namdene Anilatmajam Anjananandanam Veeram Janaki Shokanashanam Kapishamakshaham Taram Mande Lanka Bhayankaram Ullanghya Sindhu Salilam Salilam Shokavanhim Janakatmajayaham Adayatenaiva dadahalankam namamitam pranjaliranjaneyam Anjaneyam atipatalananam kanchanadrikamaniya vigraham Parijata tarmulavasinam bhavayami pavamananandanam Yatra yatra raghunatha kirtanam tatra tatra kritamastakanjalim Bashpavari paripurnalochanam marutim namate Rakshasantakam Vaidehi Sahitam Suradrumatale Haime Mahamantape Madhye Pushpakamasane Manimaye Virasane Susthitam Agre Vachayati Prabhanjana Sute Tattvam Munibhyah Param Vyakhyantam Bharatadibhih Parivritam Ramam Bhaje Shyamalam Namostu Ramaya Salakshmanaya Devi Jatassi Janakatmajayi Namostu Rudrendra Yamanilebhyo Namostu Chandrarka Marudganebhya Dharmatma Satyasandhascha Ramo Dasharathiriyadi Paurushecha Pratidvandvasharinam Jahiravanim Sakrideva Prapannaya Tavasmiti Chayachate Abhayam Sarvabhutebhyaha Dadamye Tadvratam Mama Bhaktavatshalya Jaladhe Paramanandarupinaham Asmadacharya Rajasya Prapannosmi Padambujam Triyambagapuradhisham Ganadhipasamanvitam Gajarudhamaham Mande Shastaram Kuladaivatam Buddhirbalam Yashodhairiyam Nirbhayatvamarogata Ajadhyam Vakpatutvancha Hanumatsmaranat Bhaved Sadguru Charanarvindabhyam Namaha Vagdevi Namaha Hanumate Namaha Shri Haraye Namaha Shri Ram Ram Kadava Sakete Vimala Sarayu Tirapuline Samasina Shri Madraghupati Padabje Hridi Bhajanne Aye Ramaswamin Janakatanaya Vallabha Vibho Prasideti Kroshanne Nimishamive Neshyami Divasani
அயோத்திக்கு சாகேதபுரின்னு பேர். கதாவா சாகேதே, அந்த சாகேதபுரியில கதா அப்படின்னா எப்பொழுதுன்னு அர்த்தம். விமல சரையூ தீரப்புலினே, சுத்தமான ஜலம் ஓடக்கூடிய சரையூ நதியில அங்கங்க மணல் திட்டுகள் ஏற்படும். வெய்ய காலங்கள்ல, வருஷா காலத்துல தான் வழிஞ்சு ஓடுமே தவிர ஜலங்கள். வெய்ய காலங்கள் வருஷ ருத்துக்கள்லாம் வந்துதானால் கொஞ்சம் அங்கங்க மணல் திட்டு குன்று மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு பக்கமும் ஜலம் ஓடும். அது மாதிரி சரையூ நதிக்கரையில அயோத்தியில அந்த மணல் குன்றுல உட்கார்ந்து சமாசீனஹா, அங்கேயே வாசம் பண்ணிண்டு ரகுபதி பதாப்ஜே ஹிருதி பஜன்னே, ஸ்ரீமத் ரகுபதி சீதாராமனானே அந்த ரகுகுல திலகனே, அவருடைய கோமலமான அந்த சரணம், கள்ள பெண்ணாக்கினதான சரணம், கங்கையை பெருக விட்டதான சரணம், சீதை லக்ஷ்மணன் ஹனுமார் இவாள்லாம் சேவிக்கக்கூடியதான சரணம், பரதாழ்வான் கொண்டாடக்கூடியதான சரணம், ஸ்ரீமத் ரகுபதி பதாப்ஜே ஹிருதி பஜன்னே. இந்த கோமலமான சரணத்தை, அந்த பத்மத்தை என் ஹிருதயத்திலே நான் வச்சு கொண்டாடுவேன். ஹிருதி பஜன்னே, ஹிருதயத்துல ராமன் இருக்கால், ராமச்சரணம் தியானத்துல இருக்குன்னா ஹிருதயத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் வாக்குல வரும். அயே ராமசுவாமின், அந்த சரையு கரையில ஜலத்துல அந்த குன்றுல மணல் திட்டுல உட்கார்ந்து நப்பனே ராமா ராகவா ராமச்சந்திர, ராமராகவ 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 ரக்ஷமாம்னு ஜனகதனயா வல்லப விபோ, ராமசுவாமின்னு, ராமா என்னோட சுவாமியே, சுவாமின்னா என்னோட தெய்வம், என்னோட எஜமான. அயே ராமசுவாமின்னு ஜனகதனயா வல்லபா, ஜனகனுடைய புத்திரிக்கு அருமையான பர்த்தாவே, அவளுக்கு பிரியபாத்திரமானவரே, வல்லப விபோ வைபவம் உடையவரே அப்படின்னு ராமநாமத்தை அலறிண்டு பிரசீதேதி குரோஷன்னு, குரோஷன்னா இறஞ்சு கத்துறது, மனசுக்குள்ள ராம ராம ராமான்னு ஜபிக்கிறது வேற, நாம ஜபம், நாம ஸ்மரணம், நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு நாமத்தை 3 விதமா உபாசனை பண்றதே போதேந்திர சுவாமிகள் சொல்றார். நாம சங்கீர்த்தனம்னா இறஞ்சு சத்தம் போட்டு சொல்றது, ராமராகவ ராமராகவேன்னு இறஞ்சு கத்துறது. அப்புறம் நாம ஜபமாகும், ராம 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 ராமன்னு நமக்கு மாத்திரம் கேட்கறா போல சொல்றது. அதுக்கப்புறம் என்னாகும், நாளாக ஆக அப்புறம் நாம ஸ்மரணம், நம்ம சொல்லலைன்னா கூட, சொல்லணும்னு சங்கல்பிக்கலைன்னா கூட மனசுக்குள்ள ஓடிண்டே இருக்கும். ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப சிந்தனை பண்ணிட்டே இருக்கிறதே அது ஓட ஆரம்பிச்சுடுறதோனும். அதுபோல ராமனிடத்துல நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணி, அப்புறம் நாம ஜபம் பண்ணி, அப்புறம் நாம ஸ்மரணம், எப்போதும் ஓயாத ஹார்ட் எப்படி டிக்கு டிக்குன்னு அடிக்கிறதோ, நம்மளறியாத எப்படி கண் அமைக்கிறதோ, அதுபோல மனசு பகவன் நாமத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுறோம். மந்திர ஜபங்களோ நாமங்களோ அப்படி மனசுல மனசுல மதர் போர்டில் எழுதுறதுன்னு சொல்றாளே, சாஃப்ட்வேர்ல வருதுங்கிறது அதை ஈஸியா டவுன்லோட் பண்ணலாம், ஈஸியா அழிச்சு விடலாம். மதர் போர்டுங்கிறது அப்படி இல்லை, சிப்பில் எழுதுறது அப்படிங்கிறது அப்படி இல்லை, எழுதினா எழுதினது தான். அது மாதிரி ஆழ் மனசுல அடி மனசுல இந்த நாமம் எழுதியாச்சுங்கிறதுக்கு அடையாளம் என்னன்னா சொப்னத்திலையும் வரும். அது நம்மள அறியாத பாகவதங்கள்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தோமானா சொப்னத்திலே ஏதோ விஜேந்திர ஸ்துதி சொல்றா போலையும், பிரகலாத ஸ்துதி சொல்றா போலையும், கோபிகா கீதம் பாடுறா போலையும், அதுபோல ருத்ர உபாசனை பண்றவாள் ஸ்ரீருத்ரன் சொல்றா போலையும், பஞ்சாட்சரம் முதலிய மந்திரங்களை ஜபிக்கிறவாளுக்கு பஞ்சாட்சரம் ஜபிக்கிறா போலையும், ஆலயங்களில் ஈடுபாடு கொண்டு அங்கங்க கோவிலுக்கு போறவாளுக்கு கோவிலுக்கு போறா போலையும், இப்படி எப்பயானு ரேரா அந்த கனவு வருது இல்லையா, திருப்பதியில போய் நிக்கிறா போலையும், குருவாயூர்ல நிக்கிறா போலையும், கனவுல பல விதமாய் நமக்கு ஏற்படுற. அதுபோல நாமம் சொல்றா போல கனவுலையும் பகவான் நாமத்தை, அதுக்கு பகவான் தான் நமக்கு பிரசாதம் பண்ணணும். பிரசீதேதி குரோஷன்னு நிமிஷமிவ
இப்படி உன் நாமத்தை அலறிண்டி சாக்கேதபுரியிலே சரையூ தீரத்தில் அந்த மணல் திட்டில் உட்காந்துண்டு ராமராகவான்னு நான் அலறிண்டு இறஞ்சு கத்திண்டு அது இக்கரையில நான் கத்தினா அக்கறையில பிரதித்வனி கேட்கறா போல எதிரொலிக்கிறா போல என்னுடைய நாட்களெல்லாம் நிமிஷமாக நான் போக்க போறது எப்போது அப்படிங்கிறாள் ஆச்சாரியா. நிமிஷமிவ நேஷ்யாமி திவசான், என்னுடைய நாட்களெல்லாம் நிமிஷமாய் நான் கடக்க போறது எப்பொழுது? கதா, கதான்னா எப்பொழுது? கதாவா சாகேதே விமல சரயூ தீரபுலினே சமாசீன ஸ்ரீமத் ரகுபதி பதாப்ஜே ஹிருதி பஜன்னே அயே ராமஸ்வாமின்னி ஜனகதனயா வல்லப விபோ பிரசீதேதி க்ரோஷன்னே நிமிஷமிவ நேஷ்யாமி திவசானே. ராமகர்ணாமிருதம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்தோத்திரம். இது ஆச்சாரியால் பண்ணதாக சில பேர் சொல்றாள், சில பேர் போதேந்திர சுவாமிகள் பண்ணதாக சொல்றா. அந்த ஸ்தோத்திரத்துல இருக்கு இந்த ஸ்லோகம். ஆதிசங்கரர் பண்ணதாகவும் சொல்றார், போதேந்திர சுவாமிகள் பண்ணதாகவும் சொல்றா. ஏன்னா அதுல அந்த ஆத்தர் தன் பெயரை எழுதல. இப்படி தியாகராஜ கீர்த்தனம்னா தியாகராஜனுதே அப்படின்னு இருக்கா போல, சுவாமி தீட்சிதர்னா குரு குஹேன்னு இருக்கா போல முத்திரை வைக்கல. இந்த கிரந்தத்துல நான் தான் பண்ணினேன் அப்படின்னு சொல்லாதனால இந்த ராமகர்ணாமிரதம் யார் பண்ணால்னு தெரியல. இதே கிருஷ்ணகர்ணாமிரதம் பிரசித்தமா இருக்கு. லீலாசுகரர் அப்படிங்கிற பில்வமங்கலம் சுவாமிகள் குருவாயூரப்பனிடத்துல அப்படி ஒரு பக்தி பண்ணினார். இந்த பில்வமங்கலம் சுவாமிகள் தான், அவரை தான் லீலாசுகர்னு சொல்றது. கோவிந்த தாமோதரஸ்தவமும் அவர் தான் பண்ணினார். அவர் தான் இந்த கிருஷ்ணகர்ணாமிரதமும் பண்ணினார். 300 ஸ்லோகங்கள் கிருஷ்ணனுடைய பக்தி ரசம் சொட்ட சொட்ட இருக்கு. அதுபோல இந்த ராமகர்ணாமிரதம் அப்படிங்கிறது 1000 ஸ்லோகத்துக்கு மேல இருக்கு. ஆனா யார் எழுதினால்னு அதுல சொல்லல. ரொம்ப அழகான ஸ்தோத்திரம். நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ பல ஸ்லோகங்கள் அதுலேருந்து நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். வைதேகி சகிதம் சுருத்ருமதலே வாமே பூமி சுதாபுரஷ்ச ஹனுமானி வேதவேத்யே பரே பும்சி ஜனனி ஜானகி சாட்சாத் ராமோ மாதா ராமோ மத்பிதா ராமச்சந்திரா ஸ்ரீராமச்சந்திர ஸ்ருதபாரிஜாதா. இப்படி பல ஸ்லோகங்கள் ராமபக்தா. இந்திரநீலமணி சந்நிபதே. இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் எங்க இருக்குன்னு தெரியாது, ஆனா சொல்லிகிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. அதெல்லாம் ராமகர்ணாமிரதத்துல தான் இருக்கு. தியான ஸ்லோகம் ராமாயணத்துல நம்ம சொல்றதெல்லாம் வேத பிராச்சேத சாதாசீத் சாட்சாத் ராமாயணா, இதெல்லாம் ராமகர்ணாமிரதத்துல இருக்கு. வைதேகி சகிதம் வாமே ஹோமி சுதா, இதெல்லாம் ராமாயணம் எந்த காலத்துல படிக்க ஆரம்பிச்சால் இதெல்லாம் தியான ஸ்லோகம் சொல்லிண்டு இன்னைக்கும் ராமாயணம் படிக்கிறவாள் வைதேகி சகிதம் சுருத்ருமதலேன்னு சொல்லாம படிக்கிறதில்லை. ராமாய ராமபத்ராயே இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் கூட ராமகர்ணாமிரதத்துல தான் இருக்கு. ராமச்சந்திராய வேதசே ரகுநாதாயே நாதாயே சீதாயா பதையே நமஹா அப்படின்னு அழகான ஸ்லோகம். அது கூட பெரியவாள்னா ராமனை சுற்றி இருக்கிறவாள் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி கூப்பிடுவாளாம். அதனால இந்த ஸ்லோகம் இப்படி அமைஞ்சுதுன்பா. ராமா அப்படின்னு யார் கூப்பிடுவார்னால் விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிடுவார். ராமேதி மதுராம் வாணிம் விஸ்வாமித்ரோபியபாஷதான். வால்மீகி ராமாயணத்தை கொண்டே சொல்றது. ராமான்னு யார் கூப்பிடுவார்னால் விஸ்வாமித்திரர் கூப்பிடுவார். ராமாய ராமபத்ராயே, ராமபத்ரான்னு தசரதர் கூப்பிடுவாராம். ராமச்சந்திராயே, ராமச்சந்திரா அப்படின்னு கௌசல்யம்மா கூப்பிடுவார். வேதசே, வாமதேவாதி மகர்ஷிகள்லாம் வேத பொருளே பரம்பொருளேன்னு கூப்பிடுவாள். ஏஜேமே தபசி ஸ்திதாகா அப்படிங்கிறாரே வால்மீகி, அவெல்லாம் வேதசேன்னு கூப்பிடுவாளாம். ஆத்துவாத்தியார் வசிஷ்டர் எப்படி கூப்பிடுவார்னால் ரகுநாதா அப்படின்னு கூப்பிடுவார். ரகுகுலத்துல வந்தவனே அப்படின்பார். சீதை எப்படி கூப்பிடுவாள் சொல்ல வேண்டாம், நாதா அப்படின்னு. தன் கணவனை பழைய காலத்துல நாதா சுவாமி அப்படின்னு கூப்பிடுவாள். ஒரு 2 தலைமுறை முன்னாடி கூட அது பழக்கத்துல உண்டு. ரகுநாதாயே நாதாயே. அப்புறம் சீதாயா பதையே நமஹ. மிதிலைக்கு போனார் ராமன் அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருக்கிறவாள்லாம் ராமன்னு சொல்ல மாட்டாலாம், ராமச்சந்திரன் வந்தார்னு சொல்ல மாட்டாலாம், ரகுநாதன் சொல்ல மாட்டாராம். சீதையோட ஆத்துக்கார் வந்திருக்கார் அப்படின்பாலாம்.
அதனால மிதிலாவாசிகள்லாம் ராமனை கூப்பிடுறது இப்ப இங்க என்ன நம்ம ரங்கநாதன் நம்ம பெருமாள்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல எப்படி கூப்பிடுவாள்? ஆண்டாளுக்கு பர்த்தா, அங்க ஆண்டாள் தான் பிராதான்யம். அதனால மாப்பிள்ளை அங்க அந்த ஊர் மாப்பிள்ளை ரங்கமன்னார் அப்படிம்பால். இங்கேருந்து பெருமாள் இந்த காவேரி தாண்டிவிட்டா கூட பேர் மாறி போயிடும். நம்பெருமாளுக்கே இந்த ஊர்ல தான் நம்பெருமாள் ரங்கநாதன் சொல்றது. காவேரி தாண்டி ஒரு நாள் போவார் உறையூருக்கு, சேர்த்தி அந்த தாயாரோட. அங்க போனாரானா அழகிய மணவாளன்னு பேர். இந்த ஊர்ல நம்பெருமாள்னு சொல்ற பெருமாள் இங்கேருந்து அங்க போயிட்டார், உறையூருக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா அழகிய மணவாளன்னு பேரு. அதுபோல ரங்கமன்னார்னு பேரு ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல. அதுபோல மிதிலைக்கு போனால் ஜானகிபதி அப்படின்னு, சீதாயா பதையே நமஹா அப்படின்னு ஜானகிநாதன்னு அவள்லாம் கொண்டாடுறாள் அப்படின்னு இந்த ராமாய ராமபத்ராய ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப அழகா பெரியவாள்லாம் சொல்லுவா. இதெல்லாம் ராமகர்ணாமிர்தத்துல இருக்கு. ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல இப்ப நம்ம 100ஆமத்த சர்க்கம், அயோத்தியா காண்டத்துல 100ஆமத்த சர்க்கம் கேட்டுட்டு வரோம். அதுல பரதராம சமாகமம். இன்னும் பரதன் பேச ஆரம்பிக்கல. கை கூப்பின கையோட கூட அஞ்சலி பத்தராய் கண்ணும் கண்ணீருமாய் ராமனிடத்துல வந்து சரணடைஞ்சிருக்கார். அந்த பரதன் எடுத்து அங்கே பரதமாரோப்பியே பரியவிருட்சத் சமாஹிதா மடியில் எடுத்து வச்சுட்டு கண்ணை தொடச்சி முகத்தை தொடச்சி, பரதா எதற்காக இங்கே வந்தேன்னு சில கேள்விகள்லாம் கேட்குறா. நான் ராஜ்யத்தை பார்த்துக்கோன்னு சொன்னேனே, அயோத்தியை விட்டுட்டு வயசான அப்பா அம்மாவெல்லாம் விட்டுட்டு நீ எதுக்கு வந்தேங்கிறார். அம்மாலாம் வந்துன்னு இருக்கா, பின்னாடி மேனால வரால் பல்லாக்கில். பரதன் முன்னாடி ஓடி வந்துவிட்டான். குழந்தைகள் எப்போதுமே 4 அடி முன்னாடி ஓடி வந்துருமோணும், அப்புறம் தான் வயசானவாள் பின்னாடி வருவா. அதுபோல குழந்தை போல பரதன் ராமனை பார்க்கணும், ராமன்னாவை பார்க்கணும். யாவன்ன சரணோ பிராதுஹு பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதௌ. என் ராமன் நான் காலில் போய் நான் முட்டிக்கணும், நமஸ்கரிக்கணும். நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி. அந்த ராமனை நமஸ்கரிக்காத என் மனசு சாந்தி அடையாது. இங்கேருந்து குருவாயூர் போறோம்னு வச்சுப்போம், ஸ்டேஷன் பர்யந்தம் சமாதானமா இருப்போம். இறங்கினோம்னா சீக்கிரம் போகணும் கோவிலுக்கு நடக்கி போகணும், ஸ்நானம் பண்ணணும். அதுபோல திருமலை மலை ஏறினாலும் உடனே போக மாட்டோமா, இப்பவே நேர போய் நம்மளை விட்டுவிட மாட்டாளா, சந்நிதியில போய் நிற்க மாட்டோமான்னு நம்ம அர்ச்சாமூர்த்திகள்கிட்ட ஸ்ரீரங்கம் காஞ்சிவரதன் இந்த மாதிரி கோவிலுக்கு போறதையே ஆசை வரதுனால் நடமாடின்னு இருந்த காலம் எப்படி இருக்கும் பரதனுக்கு. யாவன்ன சரணோத்ராதுஹு பார்த்திவ வியஞ்சனான்விதோ. ஓடி போய் அந்த ராமன்னா காலை நான் கட்டிக்கணும், அவரை நமஸ்கரிக்கணும். நமே சாந்திர் பவிஷ்யதி சொல்லிட்டு ஓடி வந்துட்டார். அந்த பரதனை பார்த்து சில கேள்விகள்லாம் கேட்கிறா. கச்சிதுன்னா கேள்வி. அதுல நேற்றைக்கு சில கேள்விகள் கேட்டார், இன்னைக்கும் தொடர்றது. வீரைரத்யுஷிதாம் பூர்வமஸ்மாகம் தாத பூர்வகைஹி. 40 ஸ்லோகம் ஆயிருந்தது நேற்றுக்கு. சத்யநாமாம் திருடத்வாராம் ஹஸ்தியஸ்வரத சங்குலாம் பிராமணைஹி க்ஷத்ரியைர் வைஷ்யைஹி ஸ்வகர்ம நிரதைः சதா ஜிதேந்திரியைர் மஹோத்சாகைஹி விருதாமார்யைஹி சஹஸ்ரஷः பிராசாதைஹி விவிதாகாரைஹி விருதாம் வைத்யஜனாகுலாம் கச்சிதி சுமுதிதாம் ஸ்பீதாம் அயோத்யாம் பரிரக்ஷசீம் கச்சிச்சைத்யசதைர்ஜுஷ்டः சுநிவிஷ்டஜனாகுலः தேவஸ்தானைः பிரபாபிஷ்சே தடாகைश्चोपशोभितः கச்சித் வீரைரத்யுஷிதாம் பூர்வம் அஸ்மாகம் தாதபூர்வகைஹி சத்யநாமாம் திருடத்வாராம் ஹஸ்தியஸ்வரத சங்குலாம். தாத்தா தாத்தான்னு கூப்பிடுறா, குழந்தைன்னு கூப்பிடுறா. நம்மளோட பூர்வீகர்களால ரட்சிக்கப்பட்டதான அந்த அயோத்தி சௌக்கியமா இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறா. சாதாரணமா நம்ம ஊர்க்காரால் யாராவது வந்தாலானா ஊர்ல எல்லாரும் சௌக்கியமா, ஊர் சௌக்கியமா இருக்கா அப்படின்னு விசாரிப்பாலும். அதுபோல ஸ்ரீராமன் அயோத்தியை விசாரிக்கிறா. அந்த அயோத்தி எப்பேற்பட்டது? வீரைரத்யுஷிதாம் பூர்வம் அஸ்மாகம் தாத பூர்வகைஹி. நம்மளுடைய பூர்வீகாலானே மாந்தாதா இக்ஷ்வாகு
மனுவிலேருந்து ஆரம்பிச்சு நேத்திக்கு இருந்த அஜன் பர்யந்தம் எல்லாராலையும் ரட்சிக்கப்பட்டதானே அந்த புரி வீரை தர்மரதர்களால் ரட்சிக்கப்பட்டது. அவள்லாம் வாழ்ந்த ஊர் அது. சத்யநாமம் திருடத்வாராம் அந்த பேருக்கு உடையதான ஊர் அது. அயோத்தி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சத்தியமான நாமத்தை உடையது. யாராலையும் யுத்தத்துக்கு படையெடுக்க முடியாத ஊராம். அதுக்குதான் அயோத்தியா அப்படின்னு பேர். அயோத்தியா நாம நகரி. அயோத்தின்னா என்னன்னால் யாராலையும் யுத்தத்துக்கு அங்க வரணும்னு மனசாலையும் நினைக்க முடியாது. சத்யநாமம் திருடத்வாரம் அயோத்தின்னு ரங்கநாதன் அங்கதான் இருந்தா. இப்ப ஸ்ரீரங்கத்துல இருக்கிற ரங்கநாதன் அங்க ரங்கநாதனுக்குன்னு ஏற்படுத்தின புரிதான் அது. மனுநாமானவேந்திரேனே யாபுரி நிர்மிதா ஸ்வயம். மனுதான் ஏற்படுத்தினார், ரங்கநாதனை கொண்டு வந்தார் பிரம்மலோகத்திலேருந்து. இந்த ரங்கநாதனை அயோத்தின்னு பேர் வச்சார். தேவன் இருக்கிற புரிக்கு அயோத்தின்னு பேரு அப்படின்னு வேதம் போய் சொல்றது. தேவானாம் பூரயோத்யா. வைகுண்டத்தை வைகுண்டத்துக்கும் அயோத்தின்னு பேரான். அந்த வைகுண்டநாதன் இங்க எழுதியிருக்காரோ, அதனால இந்த அயோத்திக்கும் அயோத்தின்னு பேரு. அயோத்தியா நாம நகரி. அந்த அயோத்தி எப்படி இருக்கும்னு வேதம் சொல்றதுன்னா தஸ்யாகும் ஹிரண்மயः கோஷः ஸ்வர்கோ லோகோ ஜோதிஷாவ்ருதः யோ வைதாம் பிரம்மணோ வேத அமிர்தேனாவ்ருதாம் புரீம் தஸ்மை பிரம்ம ச பிரம்மா ச ஆயுः கீர்த்திம் பிரஜாம் ததுஹு. தங்கத்தினாலேயே ஆன மதில் சுவர்லேருந்து ஆரம்பிச்சு கதவுகள்லாம் தங்கமாம், கதவுல போட்ட தாப்பால்லாம் தங்கமாம், தாப்பாலுக்கு போட்டிருக்கிற ஸ்க்ரூலாம் தங்கமாம். இப்பெல்லாம் பிராஸ் ஸ்க்ரூ அப்படிங்கிறாலும், காப்பர்ல பிராஸ்ல தாப்பால்லாம் வருதுங்கிறாலும். தஸ்யாகும் ஹிரண்மயः கோஷः. எல்லாமே நம்ம வேதத்துல இல்லாதது எதுவுமே இன்னைக்கு இல்லை. ஒரு ஏகதேசம் ஒரு 10% கூட இன்னும் உலகத்துல இந்த வேதம் சொன்ன விஷயங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகல். வேதம் அவ்வளவு சொல்லி ஒரு குறை என்னன்னால் நம்ம வேதம் சாஸ்திரத்துல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியல, தெரிஞ்சுக்கவும் ஆசைப்படல. சரியா தெரிஞ்சவர்களும் எடுத்து சொல்றவாள் இல்லை, அவர்களுக்கும் ஒரு சரியான அங்கீகாரம் மதிப்பு இல்லை. எத்தனையோ குறைகள் நம்ம மதத்துல. தஸ்யாகும் ஹிரண்மயः கோஷः. ஹிரண்மயமான புரியாமது அது சொர்க்கத்துக்கும் மேலே இருக்கான். சொர்க்கோ லோகோ ஜோதிஷாவிருதா. எல்லா லோகத்துக்கும் மேல ஜோதிர்லோகமாய் இருக்கு. அந்த லோகத்தை, அந்த லோகத்துல இருக்கிற அந்த தெய்வத்தை யஹா வைதாம் பிரம்மணோ வேத, எவன் அறிவானோ. அங்க என்ன விசேஷம்னா சிறுபூஞ்சியில எப்போதும் மழை பெஞ்சுன்னு இருக்கும், கோத்தகிரியில எப்போதும் மழை பெய்யுறது அப்படிங்கிறாலும் இப்பெல்லாம். அதுபோல அந்த புரிக்கு என்ன பெருமைன்னால் அமிர்தம் மழையை பொழிஞ்சுட்டே இருக்குமா. அமிர்தேனாவ்ருதாம் புரீம். அந்த அமிர்த மழை கொட்டி ஒரு பிந்து அமிர்தத்துக்கு அவ்வளவு சண்டை நடக்கும் தேவர்களுக்கு. அசுராலும் ஒரு குடம் அமிர்தத்துக்கு அவ்வளவு சண்டை போட்டுண்டாலும் இருக்கு. ஆனா அந்த தேவன் இருக்கிற புரிக்கு என்ன பெருமைன்னால் அமிர்தம் மழை பெஞ்சுட்டே இருக்குமா. அமிர்தேனாவ்ருதாம் புரீம். அந்த புரியையோ அந்த புரியில இருக்கிற பரமாத்மாவையோ யார் அறியறானோ தஸ்மை அமிர்தேனாவ்ருதாம் புரீம் யோ வைதாம் பிரம்மணோ வேத அமிர்தேனாவ்ருதாம் புரீம் பிரம்ம ச பிரம்மா ச ஆயுः கீர்த்திம் பிரஜாம் ததுஹு. அந்த பிரம்மத்தை அறிஞ்சின்றவன் பிரம்மமாவே ஆயிடுவான். இதை யார் சொல்றானோ, யார் கேட்கிறானோ, யார் நினைக்கிறானோ அவன் ஆயுஹு கீர்த்திம் பிரஜாம் ததுஹு, அவனுக்கு எல்லா பாக்கியமும் கிடைக்கும்னு அந்த அயோத்தியை பத்தி சொல்றது. இந்த தேவன் இருக்கிற புரிக்கு அயோத்தின்னு பேருங்கிற. தேவானாம் பூரயோத்யா. இந்த தேவன்கிற சொல்லலாம் கூட நம்ம சாஸ்திரம் நம்ம வேதத்திலேருந்து வந்த சொல்லுதான். தேவனே அப்படிங்கிறாள், ஸ்தோத்திரங்கிறாள், தியானம்ங்கிறாள், பிரார்த்தனைங்கிறா. எல்லா சொல்லும் நம்ம மதத்திலேருந்து வந்ததுதான். சத்யநாமம் திருடத்வாராம் ஹஸ்தியஸ்வரத சங்குலாம். நல்ல திருடமான தாப்பாட்கள் போடப்பட்டதான்.
யந்திர கவாட்ட தோரணம்னார் வால்மீகி. ஒரு இடத்துல போய் ஆட்டோமேட்டிக் டோரம், வெளிநாடுகள்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வரோம்னா தானே ஆட்டோமேட்டிக்காக திறக்கிறதுங்கிறாள். ஏர்போர்ட்லலாம் திறக்கிறது, கார் ஷெட்டெல்லாம் பட்டன் அமைக்கினாலே எப்படி திறக்கிறது, ஆட்கள் வேணுங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறாலும். இதெல்லாம் ராமாயண காலத்தில் தசரதர் பூரியில இருந்து தான். இதெல்லாம் என்னென்ன லேட்டஸ்ட் உண்டோ எல்லாம் இருந்து தான். அங்கே யந்திர கவாட்டங்கள்லாம் இருந்து தான். திருடத்வாராம், பெரிய கோட்டவாசலோட கூட, மதில் சுவர்களோட கூட, கதவுகளோட கூட. ஹஸ்தியஸ்வரத சங்குலாம், எங்கேயும் யானையும் குதிரையும் நிறைஞ்சிருந்துதான். யானை இருக்கணுமானால் யானைக்கு தகுந்த தீனி போடுறவனும். அப்ப அந்த ஐஸ்வர்யம் நிறைஞ்சிருந்தா தான் அங்க இருக்க முடியும். ஹஸ்தியஸ்வரத சங்குலாம், யானைப்படையும் குதிரைப்படைகளும் ரதங்களும் நிறைஞ்சிருக்கான். பிராமணைஹி க்ஷத்ரியைர் வைஷ்யைஹி, பிராமணர்கள் க்ஷத்ரியர்கள் வைஷ்யர்கள். ஸ்வகர்ம நிரதை சதா, அவர்கள் தர்மத்தில் இருந்துட்டு வாழக்கூடிய புரியாம் அயோத்தி. இன்னொருத்தரோட தர்மத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாம, தன் தர்மத்தையும் விட்டுடாம, இதுல என்ன இருக்குன்னு அலட்சியப்படுத்தி விடாம, அவர்கள் தர்மம் அவர்களோடது ஒசத். ஸ்வகர்ம நிரதை முன்னாடி இன்ஜின்ல ஓட்டுறவரும் தான் வேணும் ட்ரெயின்ல, பின்னாடி கொடி அசைக்கிற கார்டும் தான் வேணும். நீ தான் வசதி நான் தான் வசதின்னு அவ சண்டை போட முடியுமா? நான் கொடி அசைக்கலைன்னா நீ போக முடியுமான்னு அவர் கேட்க முடியுமா? இன்ஜின் டிரைவர் நான் கலப்பல்லைன்னா ட்ரெயின் போகுமான்னு கேட்க முடியுமா? எல்லாரும் தான் வேணும். அதுபோல சாதுர்வர்ணியம் மயா சிருஷ்டம் குணகர்ம விபாகசான்னு கீதாச்சாரியன் படைச்சது. ஒரு காருக்கு எப்படி 4 சக்கரங்களோ அதுபோல 4 வகுப்பை சொல்றா. இந்த வகுப்புங்கிறதும் ஜாதி பிரிவினையை சொல்லல, குணகர்ம விபாகசா அப்படின்னா. எல்லாத்துலயும் அறகுறையா மனசுல வாங்கிட்டு தப்பான பிரச்சாரங்கள் பண்ணி நம்ம சாஸ்திரங்களை குட்டிச்சவரா அடிச்சு விட்டா. 4 தொழில்கள் செய்யறவாள் இருப்பார். தொழில் மட்டமா நான் கேட்கிறேன், தொழில் மட்டமா? 4 தொழில் செய்யக்கூடியவாள் இருப்பார்னா, உலகம் உண்டான கால பர்யந்தம், உலகம் இருக்க போற கால பர்யந்தம் இந்த 4 தொழில் இருக்கு. என்னென்ன தொழில்? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்க போறது, ஃபேக்டரிஸ் இருக்க போறது, அட்வைசர்ஸ் இருக்க போறா, கேஷியர் இருக்க போறாளா இல்லையா? இந்த 4ம் இல்லாத ஒரு கம்பெனி நடக்குமா? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்க போறா, இப்படி பண்ணுன்னு சொல்ற அட்வைசர்ஸ் இருக்க போறா. அட்வைசர்ஸ்ங்கிறது தான் பிராமண தர்மம் சொல்லப்படுறது. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தான் க்ஷத்ரியாளுடைய தர்மம். கேஷை அதெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறது தான் வைசியாலோட தர்மம். ஒர்க்கர்ஸ் தான் பலம். ஒரு ஃபேக்டரிக்கு அவா இல்லைன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ எல்லாரும் தானே வசதி. சதுர்த்த தர்மம் எல்லாரும் தானே வேணும். ஒன்று வசதி ஒன்று மட்டம். இப்போ கார் ஸ்டேரிங் மேலே இருக்கிறதுனால வசதி, டயர் கீழே இருக்கு மட்டம்னு சொல்லுவாளா? டயர் இல்லைன்னா கார் ஓடுமா? டயர் ஏன் கீழே இருக்கு? அது கீழே இருக்கக்கூடாது, அதை கொண்டு ஸ்டேரிங் வைக்கிற இடத்துல வெய்யும்பாளா? இதெல்லாம் பைத்தியகாரத்தனமா இருக்கு. கீழே இருக்குன்னா அதுதான் ஆதாரமா இருக்குன்னு அர்த்தம். பாதோ பத்யாகும் சூத்ரோ அஜாயதா அப்படின்னு வேதம் சொல்றதானா எவ்வளோ வசதி. வாதான் ஆதாரம். ஒரு கால் இல்லாத ஒரு மனுஷன் நிற்க முடியுமா? பகவானுடைய பாதத்திலேருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னால், வேளாளர்கள் பாதத்திலேருந்து வந்தவர்கள்னு சொன்னால் பாதம் தானே ஆதாரம். எல்லாரும் நாராயண சரணம் சரணம் பிரபத்தின்னு அவர் காலை தானே போய் பிடிச்சிக்கிறோம். தலையா பிடிக்கிறோம், பெருமாள் தோலையா பிடிக்கிறோம், ஹேண்ட் ஷேக்கனா கொடுக்குறோம் பெருமாளுக்கு, காலை தானே போய் பிடிக்கிறோம். அப்போ அந்த காலா இருக்கால் ஒரு வகுப்புக்காரால்னு சொன்னா அவன் எவ்வளவு பெருமையானது. இன்னும் சொல்ல போனா சுச்சந்திராவயதீதி சூத்ரஹான்னு அர்த்தம் பண்ணியிருக்கா ஆச்சாரியால். போய் ஒரு இடத்துல பிரத்தியார் துக்கப்பட்டு பார்க்காதவர்கள் எவர்களோ அவர்கள் தான் அப்ராமணர்கள்னு சொல்றா. பிராமணன் கூட அலட்சியமா இருந்துடுவானா, ஒருத்தர் கண்ணீர் விட்டா பொறுக்க மாட்டாலாம் அந்த அல்லாதவர்கள். அப்ப எவ்வளவு வசதியான வாழ். எல்லாரும் பகவான்கிட்டேருந்து வந்த வாழ்னால் எல்லாரும் வசதி தான். ஒரே க்ரூட் ஆயிலேருந்து தான் பெட்ரோலும் வருது, எல்லாம் வருது, ஒயிட் பெட்ரோலும் வருது. எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா ஒன்று தானே இருக்கு. எல்லாம் தானே தேவையா இருக்கு. பெட்ரோலும் வேண்டியிருக்கு, ஒயிட் பெட்ரோலும் வேண்டியிருக்கு, கெரசினும் வேண்டியிருக்கு. கடைசி பரியந்தம் அதை விடுறது இல்லையே. அந்த க்ரூட் ஆயில முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ பிளாஸ்டிக் வரைக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு தானே விடுறாள். அப்போ எல்லாம் தானே கொடுக்கறது. அது போல பரமாத்மா அவர்கிட்டேருந்து எல்லாம் வந்தது. பிராமணைஹி க்ஷத்ரியைர் வைஷ்யைஹி ஸ்வகர்ம நிரதை சதா ஜிதேந்திரியர் மகோத்சவ. நம்ம மதத்துல யாரையுமே குறை சொல்ற பழக்கமே கிடையாது.
குறைன்னு யார்கிட்டையுமே சொல்றது கிடையாது, குறைய பார்க்கறதும் கிடையாது. யாராவது குறை சொன்னாலும் அதை லட்சியம் பண்றதும் கிடையாது. எல்லாம் உயர்வு தான். எல்லாம் பகவானால படைக்கப்பட்டது, எல்லாமே பகவான் தான் சொல்றது. அதுல போய் என்ன குறை என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு? அறகுறைகள் தான் குறை சொல்லின்னு இருக்கு. அறகுறையா இருக்கிறது தான், அறவைக்காடுகள் தான் எதையான இது ஒசத்தி அது மட்டமும் சொல்லிட்டு இருக்கு. அதுபோல சம்பிரதாயங்கள்லையும் மத்வ சம்பிரதாயம்னா அதுல எத்தனையோ உயர்வுகள் இருக்கு, வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல எத்தனையோ உயர்வுகள் இருக்கு, ஸ்மார்த்த சம்பிரதாயம் சைவ சம்பிரதாயம்னா எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற உயர்வையே பார்க்கணும். நம்ம புத்தி எப்பொழுதுமே நம்ம முதல்ல உயர்ந்ததாக இருக்கணும். அப்பதான் உயர்வு கண்ணில் படும். நம்ம எப்போதும் மஞ்ச காமாலக்காரனா இருந்தானா பார்க்கறதெல்லாம் மஞ்சளா தான் தெரியும்பா. காமாலக்காரனுக்கு எல்லாமே மஞ்சளா தெரியுங்கிற போல புத்தியை முதல்ல தெளிவுபடுத்தார், திருஷ்டியை முதல்ல தெளிவுபடுத்தார். பார்க்கிற பார்வை எல்லாத்துலயும் ஒசத்தியா இருக்கணும். ஜிதேந்திரியைர் மகோத்சாகைஹி விருதாமாரியைஹி சஹஸ்ரஷாம். க்ஷத்ரியர்கள், பிராமணர்கள், வைஷ்யர்கள் சஹஸ்ரஷா ஆயிரக்கணக்கான பேர் விளங்குறா. அவ எப்படி இருக்கா? எல்லாரும் ஜிதேந்திரியைஹி எப்பொழுதும் இந்திரிய கட்டுப்பாடோட விளங்குறா, உற்சாகத்தோட அதி உற்சாகத்தோட இருக்கா, தன்னுடைய காரியத்தை திறம்பட செய்யறவர்களாக இருக்கால், ஆரியைகி உத்தமர்களாக இருக்கால். இப்படி ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்காலே அந்த அயோத்தி சௌக்கியமா. பிராசாதைகி விவிதாகாரைகி. பிராசாதம்னா கோவில்னு அர்த்தம். கோவில்கள்லாம் இருந்தது அயோத்தியிலேன்னு ராமாயணம் சொல்றது. இந்த கோவில்ல தீபங்கள்லாம் எரியறதா, பூஜை எல்லாம் நடக்கிறதா பரதா? கோவில்லாம் நன்னா இருக்கான்னு சுவாமி கேட்கிறார். பிராசாதைகி என்னமோ இப்போ சில நூற்றாண்டுக்குள்ள வந்தது கோவிலுங்கிறான். கோவில்லாம் முந்தி கிடையாது, இப்போதான் வந்திருக்கிறான். இவன் தாத்தாவோட மச்சினர் கட்டினாரா, ஷட்டகர் கட்டினாரா கோவில்? எவ்வளோ பெரிய கோவில்! எவ்வளோ தஞ்சாவூர் கோவில்னா எவ்வளோ பெருசா இருக்கு. அதுக்கு போட்டியா கங்கை கொண்ட சோழபுரம் எவ்வளோ பெருசா இருக்கு. ஒரு கோவிலும் போனோமானா இதுக்கு மேல ஸ்ரீரங்கத்துக்கு மேல பெருசா இருக்கும் திருவள்ளரை. மாண்ட கோவில் அது. பங்கஜ வள்ளி தாயார் பெருமாள் அங்க திவ்ய தேசத்துல 6வது திவ்ய தேசம் புண்டரீகாட்ச பெருமாள். எஸ்பரே புண்டரீகாட்சம் சுபாக்கிய ஆபியந்தர சுஜின்னு எந்த கர்மா பண்றதுன்னாலும் அந்த பெருமாளை தான் நினைக்கலாம். அப்பதான் நமக்கு சுத்தி ஏற்படும். பேர்பட்ட மகாத் உய்யக்கொண்டான் அப்படின்னு ஆச்சாரிய பரம்பரையில நாதமுனிகளுடைய சிஷ்யர் உண்டான க்ஷேத்திரம் அது. இந்த திருவள்ளரை அப்படிங்கிறது உய்யக்கொண்டான் அப்படின்னு ராமமிஸ்ரர்னு பேர் அவருக்கு. அவர் தான் ஆளவந்தாரே இங்கே ஸ்ரீரங்கம் அழிச்சுன்னு வரா. ஏற்பட்ட மகாத்மாக்கள்லாம் உண்டான க்ஷேத்திரங்கள், பெரிய பெரிய ஆலயங்கள். பிராசாதைஹி விவிதாகாரைஹி பல வகையான அமைப்போடு உடையதான கோவில்கள். விருதாம் வைத்திய ஜனாகுலாம். வைத்தியர்கள்னு அர்த்தம் பண்ணலாம், வித்வான்கள். விது அப்படின்னா ஞானம், விது ஞானே. அதனால வைத்தியர்கள், ஞானம் பெரிய ஞானமுடைய வித்வான்கள்லாம் இருக்கிறதானே. கச்சித்து சுமுதிதாம் ஸ்பீதாம். எல்லாரும் சந்தோஷமா இருப்பா. சுமுதிதாம், முதிதாம்னா சந்தோஷம். சுமுதிதாம் அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்க. எது இருக்கோ இல்லையோ சந்தோஷங்கிறது ஒண்ணு இருக்க. பிறக்கிறத என்ன கொண்டு வந்தோம்? ஆனா பிறந்ததும் தொட்டில போட்ட குழந்தை சிரிக்க இல்லையா? அது கையில என்ன டாலர் இருந்ததா, அது கையில எண்ணெய் இருந்ததா, அது கையில கிராம் இருந்ததா, அது கையில ருபி இருந்ததா, என்னென்ன பாஷையில என்னென்ன சொல்றாளோ பணம் என்ன இருந்தது அது கையில? சந்தோஷமா இல்லையா? அது ஏன் வளர வளர அந்த சந்தோஷம் போச்சு? இதோ இவனா வேற ஏதோ சந்தோஷம்னு மனசுல சங்கல்பிச்சுட்டா அந்த ஸ்வரூபத்தை இழந்துட்டான். குழந்தையிலும் சந்தோஷமா இருக்காள், ஞானிகளும் சந்தோஷமா இருக்கா. அவாகையிலையும் ஒண்ணு வச்சுக்கல. நிரீகாஹா நிரீஷனாக ஆச்சாரியால் போய் சொன்னா, சானந்தா துஷ்யந்தே லோகே அப்படின்னா. ஒன்றும் வேண்டாம்னு இருக்காள். ஹிமாச்சலத்திலே குகையில உட்காந்து இருக்காள். மேல மலைப்பாம்பு விழுந்து போறது. வஸ்திரம் கொடுத்தாலும் வேண்டாங்கிறாள், ஆகாரம் கொடுத்தாலும் வேண்டாங்கிறாள். நிரீகாஹா நிரீஷனாக. ஒரு ஆசையும் இல்லை, அவளுக்கு வேணுங்கிறதும் இல்லை. எத்தனையோ ஞானிகள் இன்னைக்கு ஹிமாச்சலத்துல பார்க்கலாம். ஹரித்வாரம் தாண்டி போனோமானால் பத்ரிகாசிரமம் கேதாரநாதங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு குளிருன்னு நம்ம
ஜாக்கெட்லாம் போட்டுன்னு போகிறோம், அங்கே வெறும் கோவணத்தோடு நின்றுட்டு இருக்கா. எத்தனையோ சிவபக்தால், எத்தனையோ காபாலிகர்கள் உடம்பு முழுக்க விபூதியை போட்டு கையில் சூலத்தை வச்சுட்டு அவளை குளிர் ஒன்றும் பண்ணல. எல்லாம் நம்மளுடைய மனசு தானே. மாத்திரா ஸ்பரிசாஸ்து கூந்தேயா சீதோஷ்ண சுகதுக்கதாகன்னா, இவன் மனசோட அதை டச் பண்ணுறதே தான் ஆஹா குளிர்றதுங்கிறான், வெயில் அடிக்கிறதுங்கிறான். தூங்குறவனுக்கு ஏதாவது தெரியறதோ, மழை கொட்டுன்னு கொட்டுறது, ஆழ்ந்து தூங்குறான். எழுந்து வந்ததுமே வாசல்ல யார் இத்தனை ஜலத்தை கொட்டினாங்கிறான். மனைவியை கூப்பிட்டு இத்தனை தண்ணியை யார் கொட்டினா வீட்டு வாசல்லேங்கிறான். இவ்வளோ தண்ணியை யாராவது ஒன்று கொட்ட முடியுமா? மழை பெஞ்சிருக்கு. சிலவும் அதுவும் ஒன்றும் புரியல அவனுக்கு, அப்படியெல்லாம் கேட்குறான். மனசு அப்போ சம்பந்தப்படலை, அதனால அவனுக்கு தெரியல. வீழ்ச்சின்னு இருக்கிற காலத்துல ஐயோ வெய்ய தாங்க இல்லையேங்கிறான், ஐயோ மழைங்கிறான், குளிருங்கிறான். ஆகமாபாயினோ அனித்யாக கச்சிதி சுமுதிதாம் ஸ்பீதாம். சந்தோஷமா இருப்பாளே நம்ம அயோத்தியில எல்லாரும். சுமுதிதாம் ஸ்பீதாம், நல்ல ஐஸ்வர்யத்தோட இருப்பார் எல்லாருமே. நா குண்டலி நாமகுட்டி நாஸ்ரக்வி நால்போகவான். ஆரம்பத்தில் சொன்னார் வால்மீகி, குண்டலம் இல்லாதவாளே இருக்க மாட்டாலாம் அயோத்தியில. குண்டலம்ங்கிறது பிராமணனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, ஹிந்து சனாதனிகள் எல்லாருக்கும் உடையதான அடையாளம். ஒரு 3-4 தலைமுறை முன்னாடி வயசானவங்க யாராவது இருந்து அவங்க ஃபோட்டோ எடுத்து வீட்டில் மாட்டியிருந்தாங்கன்னா எல்லார் வீட்லேயும் பார்க்கலாம், தலை நிறைய குடுமி வச்சுட்டு இருப்பாங்க, நெத்தி நிறைய அந்த அடையாளம், விபூதியோ திருமண்ணோ மஞ்சக்காப்போ கருப்பு போட்டு. அதுபோல் காதில் குண்டலம் போட்டுட்டு இருப்பாள், மூலகச்சம் கட்டின்னு இருப்பாள். இன்றைக்கும் மகாராஷ்டிராலாம் போனோமானா விவசாயி கூட மூலகச்சம் கட்டின்னு இருக்கா, காதில் ஒரு துளசி கிட்டையாவது போட்டுன்னு இருக்கான். பரமேழையாக இருந்தால் கூட சிகை வச்சுட்டு இருக்கான். சிகையை எடுத்தா அடிச்சு விடுவாளவா, தெரியாமல் ஏதானு இங்கேருந்து போன பார்பர் ஏதானு சிகையை கட் பண்ணிவிட்டான்னா பலார்னு அரைஞ்சு விடுவாள். சிகை இல்லாமல் ஒரு நிமிஷம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு விவசாயம் பண்ணுறவாள் உள்பட அது மாதிரி ஒரு பாவனையோட. யூபிலையும் மகாராஷ்டிரத்துலேயும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் சனாதனம் கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது. சிவாஜி மகாராஜாவும் அங்கே உத்தரப்பிரதேசத்தில் பகவானுடைய ஜென்மஸ்தானங்களும் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால, காசி முதலிய க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் மிச்ச சனாதனம் மிச்ச சொச்சம் இருக்கு அங்கே. அந்த சிகே யஜ்ஞோபவீதம், மூலகச்சம், கர்ணபூஷணங்கள் இதெல்லாம் அடிப்படை அடையாளங்கள். நா குண்டலி நாமகுட்டி நாஸ்ரக்வி நால்போகவான். அயோத்தியை வர்ணிக்கிறதே வால்மீகி. காதில் எல்லாரும் குண்டலம் போட்டுன்னு இருப்பாலாம், தலையில கிரீட்டம் வச்சுட்டு இருப்பாலாம், வேறெந்த பட்டாட தரிச்சுன்னு இருப்பாலாம். அயோத்தியா ஜனங்கள் ரொம்ப நாகரீகம் உடையவாளாம். ரொம்ப பழமையான வாழ்னு சொன்னா உடனே காட்டுவாசிகள் நினைக்க கூட, ரொம்ப நாகரீகம் தெரிஞ்சவாளாம் கௌசல தேசத்தவர்கள். பிராசாதைஹி விவிதாகாரைஹி விருதாம் வைத்திய ஜனாகுலாம் கச்சித் சுமிதிதாம் ஸ்பீதாம் அயோத்தியாம் பரிரக்ஷசி. இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்த அந்த அயோத்தி ஜாகிரதையாக காப்பாற்றப்படுறதா பரத உன்னாலே? நான் இவரை தானே ராஜா. சுவாமி என்ன நினைச்சுன்னு விட்டார், பரதன் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிட்டு தன்னை பார்க்க வந்திருக்கான்னு நினைச்சுன்னு விட்டார். ஏன்னா தசரதர் அப்படி ஆக்ஞை பண்ணியிருக்கார், ராமனுக்கு வனவாசம் பரதனுக்கு ராஜ்யம்னதும். அதனால இப்ப ராஜாவா பரதன் இருக்கிறதுனால ராஜாங்கிற பாவனையில கேட்கிறா, அயோத்தி நன்னா இருக்கா, அயோத்தியா ஜனங்கள் சௌக்கியமா இருக்காளா, ஜாகிரதையா பாதுகாக்கப்படுறதா. கச்சி சைத்திய சதைர்ஜுஷ்டா சுனிவிஷ்ட ஜனாகுலா தேவஸ்தானைஹி பிரபாபிஷ்சே தடாகைச்சோபசோபிதா. இன்னும் கூட அயோத்தியிலே ரொம்ப அடக்கமுடையதான ஜனங்கள் வசிக்கிறதாச்சே. சுனிவிஷ்ட ஜனாகுலா, ரொம்ப வினயமுடைய ஜனங்கள் இருக்கிற ஊராச்சே. சைத்திய சதைஹி, நிறைய யாகசாலைகள் அமைஞ்ச ஊராச்சே அந்த அயோத்தி. அக்னி சயனங்கள்லாம் பண்ணினோமானால் அதற்கு சித்தேன்னு சொல்றது. ஷேன சிதங் சின்வீத சொர்க்காமஹா. கருட சயனத்தை போய் வேதம் சொல்றது. கொஞ்சம் வருஷம் முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீரங்கத்தில் பண்ணினோம். குளடக்கரையில் கருட சயனம்னு மகாயாகம். 1000 சொர்ணம் போடணும் ஹோமகுண்டத்தில். பல லட்சம் ரூபா செலவு பிடிக்கக்கூடியதான யாகம். கருடன் மாதிரி ஆக்கிருதி கட்டி அதில் ஹோமகுண்டமாக வச்சு அதில் பகவானை ஆராதிச்சோம். அந்த ஞாபகத்துக்கு தான் நம்ம யாகசாலையிலையும் ஹோமகுண்டம் கருடன் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். கருட யாகம் பண்ணினோம் அப்படிங்கிறது தான். யாகம் பண்ணவர்கள் அக்னிஹோத்ரிகள்ங்கிறவாள் ஒரு 120 பேர் இருக்கா, 140 பேர்கிட்ட இருக்கா. அதில் கருட சயனம் பண்ணவாள் 6 பேர் தான் இருக்கா. ஏன்னா அவ்வளவு கடுமையான யாகம் அது, ரொம்ப பெரிய யஜ்யம் அது. 6 பேர் தான் இருக்காள்.
வாஜபேயம் பண்ணவால் 10-12 பேர் இருக்கா. கருட சேனமும் பண்ணி வாஜபேயம் பண்ணவால் விரல் விட்டு என்றா போலதான் இருக்கு. சோமயாகம் பண்ணவால் அடிப்படையா உள்ளவால் ஒரு 140 பேர் இருக்கா. அக்னிஹோத்ரின்னு தீட்சிதால்னு எல்லாரையும் தான் சொல்றது. இப்ப நம்ம பரமாச்சாரியால் வருஷா வருஷம் அவளுடைய சாதுர்மாசியத்திலே காஞ்சி மகான் ஒரு 3 நாளைக்கு அக்னிஹோத்ரிகளுடைய கான்ஃபரன்ஸ், அக்னிஹோத்ரி ஆயுதாக்னிகளுடைய சதஸ்ஸு அப்படின்னு நடத்துறா. இப்போ இந்த வருஷம் பெரியவா நாளையிலேருந்து ஒரு இருக்கையில சாதுர்மாசிய சங்கல்பம் பண்றால் நம்ம சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காஞ்சி பெரியவா. அதில் இப்போ ஆகஸ்ட் 9, 10, 11 3 நாளைக்கு அக்னிஹோத்ரிகளெல்லாம் அழைச்சிருக்கா. ஏகா நான் இப்போ யூடியூப்ல சொல்றேன்னா அக்னிஹோத்ரிகள் எல்லாரும் கூடுற ஒரு இடம் ஆச்சாரியாளுடைய அந்த சபையில. யாருக்காவது தரிசனம் பண்ணணும்னா பாக்கியம். ஒத்தொத்தரையா தனியா தேடி போய் எங்க இருக்காது யாகம் பண்ணவாள்னு தேடுறதுக்கு ஒரே இடத்துல எல்லாரும் கூட போறா. ஆச்சாரியால் நானும் போறேன் 9ஆம் தேதி ஆடி வெள்ளிக்கிழமை. அதனால கணபதி ஹோமத்தை முடிச்சுட்டு மத்தியானத்துக்குள்ள போகணும். அங்கே கார்த்தாலேயே எதிர்பார்க்கிறாள் அங்கே அக்னிஹோத்ரிகள்லாம் வரணும்னு. ஆகஸ்ட் 9, 10, 11 ஓர் இருக்கை அப்படின்னு பேர். ஓரிக்கைங்கிறா. இப்பெல்லாம் திருமிழிசை ஆழ்வார் அப்படிங்கிற ஆழ்வாருக்காக யதோக்தகாரி அப்படிங்கிற பெருமாள் கணிக்கண்ணன் அப்படிங்கிற சிஷ்யனோட திருமிழிசை ஆழ்வார் அங்க வந்து ஒரு நாள் தங்கறதே பெருமாளும் கூட வந்து தங்கினாராம். ஒரு நாள் தங்கினாராம். அதனால ஓர் இருக்கை, ஒரு இரவு அங்க இருந்தா ஆதிசேஷனோட கூட அங்க வந்தார். அப்படிங்கிறதுனால காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கூப்பிடு தூரம் தான், நம்ம கிட்டக்க தான். அங்க இருந்த ராஜா காஞ்சிபுரத்துல தான் இருந்தா. யதோக்தகாரி அப்படின்னு பேரு அந்த பெருமாளுக்கு. அந்த கோவில்லையே ஒரு பிராகாரத்துல இருந்துட்டு இருந்தார். கணிக்கண்ணன் ஒரு சிஷ்யன் அவருக்கு இருந்தார். போய் பிக்ஷை வாங்கிட்டு வந்து அவருக்கு சேர்ப்பார். யோகீஸ்வரர், திருமிழிசை ஆழ்வார் யோகீஸ்வரர். ஆழ்வார்லேயே யோகீஸ்வரால் சில பேர் உண்டு, யோக சித்தி எல்லாம் உடையவாள். அந்த திருமிழிசை ஆழ்வார் கண்ணை மூடிண்டு தியானத்துல இருந்துட்டு இருக்கார். அந்த கணிக்கண்ணன் தான் போய் ஆகாரம் பிக்ஷை வாங்கிட்டு வந்து அவருக்கு சேர்ப்பார், கண்ணை திறக்கிறதே கொடுப்பார். ஒரு அம்மா நித்தியம் அந்த பெருமாள் கோவிலையும் மெழுகி கோலம் போட்டுண்டு இவர் இருக்கிற இடத்துலையும் தியானம் பண்ற இடத்துலையும் மெழுகி கோலம் போட்டுன்னு இருந்தார். ஒரு நாள் கண்ணை திறந்தவர் இது மாதிரி ஒரு அம்மா யார் கோலம் போட்டிருக்காள்? கோலம்னா ஸ்திரீக்கள் தான் போடுவா. அந்த காலத்துல போட்டா ஸ்திரீக்கள் தான் போடுவாள். அதனால யாரா இருக்கும்னு ஆழ்வார் கணிக்கண்ணனை விசாரிக்க ஒரு அம்மா நித்தியம் வந்து போடுறாள். பெருமாளுக்கு போடட்டும், எனக்கு எதுக்கு போடுறாள்? நான் இருக்கிற இடத்துல இந்த அம்மாவை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்ல இந்த அம்மா வந்தால், என்ன விஷயமா, எதற்காக போடுறேன், உனக்கு என்ன வேணும்னு ஆழ்வார் கேட்க அந்த அம்மா நமஸ்காரம் பண்ணி, ராஜாவுக்கு ரொம்ப பிரியமா நான் இருந்தேன், அவருடைய பிரிய இதில் என்னை வச்சுட்டு இருந்தார், எனக்கு வயசாயிடுதுன்னு இப்போ ராஜா என்னை ஒதுக்கி விட்டார், உனக்கு என்ன வேணும்னார். ராஜா என்னை பார்த்து ஆசைப்படுறா போல எனக்கு ஒரு யௌவனம் வேணும் அப்படின்னார் இந்த ஆழ்வார். உடனே ஆழ்வார் சொன்னார், கௌமாரம் யௌவனம் ஜராங்கிறது அதை தவிர்க்க முடியாது, ராஜா கண்ணுக்கு மாத்திரம் நீ யுவதியாவே தெரியவே நான் அனுகிரகம் பண்றேன் அப்படின்னார். ராஜாவுக்கு சந்தோஷமா போயிடுது. பழையபடி அவள் யுவதி ஆயிட்டாள்னதும் கூட்டு வச்சுட்டான், கொண்டாடினான். உனக்கு எப்படி இப்படி ஒரு யௌவனம் வந்ததுன்னு காஞ்சி ராஜா கேட்கிறான். இந்த மாதிரி அங்கே ஒரு கோவில் இருக்கு, அந்த பெருமாள் சன்னதியில ஒரு யோகீஸ்வரர் கோலம் போட்டுன்னு இருந்தேன், அவர் தான் அனுகிரகம் பண்ணினார், அவரை எனக்கும் யௌவனம் கொடுக்க சொல்றியா அப்படின்னார் ராஜா. எனக்கு கூட்டு கொடுக்க சொல்லுன்னார். அது எனக்கு தெரியாது, நான் ஏதோ அந்த கோவிலுக்கு போனேன், அவர் கண்ணை மூடிண்டு எப்போதும் தியானத்தில் இருக்கிறவர் கொடுக்க மாட்டேன், பின்ன எப்படி அவரை நான் தொடர்பு கொள்றதுன்னார். அவர் சிஷ்யன் வருவார், அப்பப்போ தெருவில் உஞ்சவருத்திக்கு வருவார், நான் காட்டுறேன் யாருன்னா. கரெக்டாக அவர் வரன அழுக்கி ராஜா வாசல் நின்றுட்டு இருந்தார். ஏன்னா யுவனங்கிறது எல்லாருக்கும் ஆசையாக தானே இருக்கு, யுவாவே இருந்துடணுங்கிறது. கணிக்கண்ணன்னு பேரு. அவர் வந்தது அந்த அம்மா காமிச்சு கொடுத்தால் இவரோட சிஷ்யர் இவர்னு, எனக்கு யௌவனம் கொடுத்தவரோட சிஷ்யர் இவர்னு. யௌவனம் ஒன்றும் கொடுத்து விடல, ராஜா கண்ணுக்கு யுவதியா இருப்பேன்னு அவர் அனுகிரகம் பண்ணினார். பார்வை தானே. உடனே அந்த கணிக்கண்ணனை கூப்பிட்டார். ஓய் எனக்கு இவன் யௌவனம் கொடுக்க சொல்லுவோம் குருவே, இங்க வர சொல்லுன்னார். அவர் சொன்னார், என் குருலாம் வரமாட்டார், அவர் யோகத்துல இருக்கார், வரமாட்டார். அப்ப நீ வாங்கிட்டு வந்து கொடு எனக்கு. இல்ல அவரோட சிஷ்யன்கிறியே, உனக்கும் அந்த சித்தெல்லாம் தெரியுமா, நீனும் கொடுன்னார். நானும் கொடுக்கறதுக்கு இல்லை, அவரும் கொடுக்க மாட்டார். அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொன்னதும் உடனே ராஜா கோபம் வந்துடுது. அப்படின்னா நீ என் ஊர்ல இருக்கக்கூடாது, நீனும் ஆச்சாரியனும் ஊரை விட்டு போங்க வெளியில அப்படின்னா. உடனே பிக்ஷை வாங்கிட்டு வந்த இந்த கணிக்கண்ணன் ஆச்சாரியன்ட்ட வந்து இதை சொன்னார். ராஜா இங்க இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றார், வெளியில போய் சொல்றாருன்னதும் இங்க இருந்த பெருமாள் ஆதிசேஷன்ல இருந்தவர் கணிக்கண்ணன் போகின்றான்.
நானும் வந்து போகிறேன். கச்சி மணிவண்ணா, கச்சின்னு பேர் காஞ்சிபுரத்துக்கு, கச்சி வரதன்னு தான் சொல்லுவா. அந்த காஞ்சியை விட்டு நானும் போகிறேன். நீ போனால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னாராம் பெருமாள். அப்போ நீனும் வந்துடும் என்னோட, உன் பையனாகப்பாயி சுருட்டிக்கொள் அப்படின்னார். உடனே ஆதிசேஷனை சுருட்டின்றார். பெருமாளும் வந்துவிட்டார். ஊரை விட்டு வெளியில் வந்தாராம் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து. ஒரு ராத்திரி வந்து தங்கினார். ஓரிருக்கை அப்படின்னு, அதனால அந்த ஊருக்கு பேர். இங்கே தான் வந்து தங்கினாலாம். ஏன்னா ஓரிருக்கை போகிறவா நிறைய பேர் இருப்பா. இன்னும் 2 மாதத்துக்கு பெரியவாங்க இருக்காங்கிறதுனால எல்லாரும் போவாள். பார்க்குறவாளுக்கு இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியமும் மனசில் நினச்சிக்கலாமேங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நானும் போகிறேன் இந்த இடத்துக்கு, அதுக்காக சொல்கிறேன். இந்த ஓரிருக்கையில் வந்து தங்கினதும் இந்த மகானை வெளியில் அமைச்சதுலேயே ராஜாவுக்கு பெரிய நோவு வந்து கொடுத்து, கடுமையான வயிற்று வலி வந்து வந்து இனி இவர் அமைச்சதுனால தான் வந்ததுங்கிறதும் தெரிஞ்சு போயிடுது அந்த மகாராணியும் சொல்லி, ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சு போக திரும்பி கூப்பிடுவவரை பழையபடியே இருக்க சொல்லும். நான் எல்லாம் உபகாரம் பண்ணுறேன். அவருக்கு பயமானா இருக்க, வியாதி வந்து கொடுத்துன்னு சொல்ல. மறுநாளைக்கு அவருக்கு சொல்லி அமைச்சு ராஜா. அவர் உடனே சொன்னார், கணிக்கண்ணன் போகின்றான், திரும்பவும் போகிறான் கட்சிக்கு, நீனும் வந்துரு, ஏதோ வந்துரு அப்படின்னதும் உடனே குழந்தை மாதிரி உண்டாராம் பெருமாளும். அதனால அந்த பெருமாளுக்கு என்ன பேருனால் சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் அப்படின்னு பேர். அந்த ஆழ்வார் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ, உட்காருன்னா உட்காந்துக்கிறேன், அந்த ஆதிசேஷனை படுக்கையா போட்டுன்னு படுத்துக்கோன்னா படுத்துக்கிறேன், சுருட்டிக்கோன்னா சுருட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்துல யதோக்தகாரின்னு பேர். 14 திவ்ய தேசங்கள் நிறைஞ்ச க்ஷேத்திரம் காஞ்சிபுரம். இன்னும் 4 திவ்ய தேசமும் பக்கத்துல இருக்கு. ஆக 18 திவ்ய தேசங்கள். காஞ்சிபுரத்தையும் கொஞ்சம் சுத்தியும் சேர்த்துட்டோமானா 108 திவ்ய தேசத்துல 14 திவ்ய தேசம் இருக்கிற க்ஷேத்திரம் மகாக்ஷேத்திரம். ஸ்ரீரங்கம்னா ஸ்ரீரங்கம் மகாக்ஷேத்திரம் ஒரு திவ்ய தேசம். கொஞ்சம் தூரம் போனால் உத்தமர் கோவில்னு இருக்கு. அதுபோல காஞ்சிபுரம் ஒரே ஊருக்குள்ள 14 திவ்ய தேசம் இருக்கு. இந்த பக்கம் திரும்பினா ஒரு பெருமாள், அந்த பக்கம் திரும்பினா ஒரு பெருமாள். மகாக்ஷேத்திரம் நல மோட்சபுரி. அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி, காஞ்சி அப்படின்னு காஞ்சியோட பெருமை அந்யாதிருஷம். எல்லாத்துக்கு மேல காமாட்சி மகாவரதை அங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹந்திரி சதாம் ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேராகாரிணி ராஜதே. ரொம்ப காலம் முன்னாடியே ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் உண்டாயிடுச்சு. அவர் தபஸு பண்ணிட்டு இருக்காராம். ஏகாம்பரேஸ்வரர், ஏகாம்பர வனேஸ்வரர்னு பேரு. அது மறுவி ஏகாம்பரேஸ்வரர்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார். அவர் தபஸு பண்ணி அவருடைய தபப்பலனா வந்தாலாம் காமாட்சி. ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதேராகாரிணி ராஜதே. மணித்வீபத்தை விட்டாலாம், கைலாசத்தை விட்டாலாம். ஸ்ரீ காஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா. இங்க வந்து இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்காலாம். மணித்வீபத்துல பிரகாசிக்கிற அம்பாள் சாதுக்களுடைய சோகங்கள் எல்லாம் பார்த்து பார்த்து நிவர்த்தி பண்ண வந்திருக்காலாம். சோகாபஹந்திரி சதாம். காமாட்சின்னு பேரு அம்பாளுக்கு. அக்ஷி, அக்ஷின்னா கண்ணு. கா அப்படின்னா சரஸ்வதி. கஹா அப்படின்னா பிரம்மதேவன். கா அப்படின்னா சரஸ்வதி. ஆ அப்படின்னா அக்ஷரங்கள்ல விஷ்ணுன்னு அர்த்தம். ஆன்னா விஷ்ணு. மா அப்படின்னா மகாலட்சுமின்னு அர்த்தம். அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மி அப்படிங்கிறார் கீதையிலே. ஆங்கிறதே ஆன்னு எழுதுறா இல்லையா, எடுத்ததுமே மகாவிஷ்ணு தான். எழுத்து அக்ஷராபியாசம்னு ஆரம்பிக்கிறதே ஆன்னு எழுதிதானே ஆரம்பிக்கிறா. யாருமே வந்து ஏன்னு எழுதுறது இல்லை தமிழ்ல. தமிழ் ஏ சொல்றேன். இங்கிலீஷ்ல ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு எழுத ஆரம்பிக்கிறா. ஆன்னு தான் முதல்ல எழுதுவாள். பழைய கால சம்பிரதாயத்துல ஓம் நமோ நாராயணாய சித்தம்னு தான் எழுதுவாள். ஓம்னு தான் எழுத ஆரம்பிப்பாள். எழுத்து சொல்லி தருவாள். இப்ப ஆன்னு எழுதுறாள், தப்பு இல்லை. அக்ஷராணாம் அகாரோஸ்மின்னு விஷ்ணுவை தான் கொண்டாடி ஆரம்பிக்கிற. கஹா அப்படின்னா பிரம்மதேவன். கா அப்படின்னா சரஸ்வதி. அக்ஷின்னா கண். காமாட்சிக்கு ஒரு கண்ணுல சரஸ்வதியா ஒரு கண்ணுல மகாலட்சுமியா தரிசனம் பண்றவாளுக்கு ரெண்டையும் கண்ணாலேயே கொடுக்குறாளாம். யாரெல்லாம் போய் காமாட்சியை தரிசனம் பண்றாளோ, ஆடி வெள்ளிக்கிழமை, பௌர்ணமி, இது மாதிரி புண்ணிய காலங்கள்ல, எல்லா நாளும் புண்ணிய காலம்தான். அம்பாலை பார்க்கறதுக்கு யார் போய் பார்க்கறாளோ அவளுக்கு கண்ணாலேயே ஒரு கண்ணுலால சரஸ்வதி கட்டாட்சமா, ஒரு கண்ணுலால மகாலட்சுமி கட்டாட்சமா. அவள் எப்படி இருக்காள்? ராகா சந்திர சமான காந்தி வதனா.
ராகாச்சந்திரன் அப்படின்னு வசந்த கால சந்திரன், சரத்கால சந்திரனுக்கு பேர். வருஷம் முழுக்க பௌர்ணமி வந்தா கூட, மாசம் முழுக்க சந்திரன் இருந்தாலும் பௌர்ணமியில ரொம்ப அழகா இருப்பார். மாசம் பௌர்ணமி வந்தா கூட சித்திர மாசத்து பௌர்ணமி, சித்திர வைகாசி பௌர்ணமியும் ஐப்பசி கார்த்திகை பௌர்ணமியும் ரொம்ப அழகா இருக்கும். சந்திரனை கவனிச்சு பார்த்தவாளுக்கு தெரியும். சரத்கால சந்திரனும் வசந்த கால சந்திரனும் ரொம்ப அழகா இருப்பார். அந்த சந்திரனுக்கு ராகா சந்திரன்னு பேர். ராகா சந்திரே சமானே. வசந்த கால சந்திரன் போல இருக்காளாம் மகால காமாட்சி. அவளுடைய முகம் அப்படி வட்டமா அழகா இருக்காம், பிரகாசமாய் பொலிவாய். சமான காந்தி வதனா. நாகர்கள் அப்படின்னா தேவர்கள். நாகபிருஷ்டம்னு பேரு சொர்க்கத்துக்கு. நாகாதிராஜஸ்துதா. இந்திராதிகளாலெல்லாம் வழிபடப்படுறவள். அவள் என்ன பண்ணினாள்? ஒரு ஊமையான என்ன பேச வச்சாள் அப்படிங்கிறான். ஒரு மூக்க காஞ்சி காமாட்சி கோவில்லையே உண்டகட்டி வாங்கி சாப்பிட்டு பிறவி ஊமத்தை சுத்தின்னு இருந்தான். ஒரு நாள் அம்பாள் அனுகிரகம் பண்ணி விட்டால் அவனுக்கு 500 ஸ்லோகம் பண்ணியிருக்கான். அந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு மூக்க பஞ்சசதின்னு பேர். இந்த க்ஷேத்திர மகாத்மியம், அந்த தேவதையோட பெருமை. அந்த காமாட்சி வாயில இருக்கிற தாம்பூல ரசத்தை துப்பினாலாம் அந்த ஊம வாயில. 500 ஸ்லோகம் அம்பாளை பத்தி பண்ணிவிட்டான். அவர் சொல்றார், அந்த மூக்கன் காக்கா மாமாமா அப்படின்னு ஒரு அக்ஷரம் சொல்றதுக்கே ஊம திணறுவான். ஆனா என் வாக்கை எப்படி அம்பாள் திறந்து விட்டான்னால், ஹிமாச்சலத்துல கங்கை எப்படி ஓடி வராளோ அதுபோல கங்கையை பெருக விட்டா போல, மடதுறந்த வெள்ளம் போல என் வாக்க பண்ணிவிட்டா. சுரதுனின்னு பேரு கங்கைக்கு, சுரசரித்துன்னு பேர். மூகானாமபி குர்வதி சுரதுனி நீகாஷ வாக்வைபவம். ராகா சந்திரே சமான காந்தி வதனா நாகாதிராஜஸ்துதா மூகானாமபி குர்வதி சுரதுனி நீகாஷ வாக்வைபவம். அப்படி ஒரு வாக் சக்தியை கொடுத்த அம்பாள் எங்க இருக்காள்னா, ஸ்ரீகாஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா. காஞ்சிபுரத்துல பிரகாசிக்கிறார். அதையே தன்னுடைய விளையாட்டு ஸ்தலமாக ஆசையா இருக்கிற இடமாக வச்சுருக்காள். ஆச்சாரியாலால ஸ்தாபிதான். காமாட்சியும் ஸ்ரீசக்கர யந்திரமும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலால பிரதிஷ்டை. சிங்கேரின்னா என்ன பெருமை? சாரதாம்பாள் ஆச்சாரியாலால பிரதிஷ்டை. அதுபோல காஞ்சின்னால் காமாட்சி ஆச்சாரியாலால பிரதிஷ்டை. அகிலாண்டேஸ்வரின்னால் ஸ்ரீசக்கரதாட்டங்கம் ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை. எங்க திரும்பினாலும் ஆச்சாரியாலோட பெருமை அந்யாதிருஷமான. ஸ்ரீகாஞ்சி நகரி விஹார ரசிகா சோகாபஹம் த்ரீ சதாம் ஏகா புண்ணிய பரம்பரா பசுபதே ராகாரிணி ராஜதே. 12 சிவாலயங்கள் இருக்கு காஞ்சிபுரத்துல. எந்த கோவில்லையும் அம்பாள் சன்னதி கிடையாது. ஒரு ஆச்சரியம், காஞ்சிபுரத்துல எந்த கோவில்லையும் அம்பாள் சன்னதி கிடையாது. ஒரு பெருமாள் கோவில்னா ஒரு அம்பாள் சன்னதி இருக்கணுமா வேண்டாமா? தாயார் சன்னதிங்கிறா போல சிவன் கோவில்னு சொன்னா ஒரு அம்மன் சன்னதி இருக்கணுமா வேண்டாம்? கிடையாது. ஏன்னால் 12 கோவிலுக்கும் ஒரே தாயார் காமாட்சி தான். ஏகாம்பரேஸ்வரர்னு அவர் ஒண்டிதான் இருப்பார். அதுபோல 12 ஆலயங்கள் காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு. 12 சிவாலயத்துக்கும் ஒரே தாயார் காமாட்சி தான். மூலஸ்தானமாக எல்லா சக்திக்கும் முழு முதலாக ஒரு பீடமாக, அங்க சக்தி பீடமாக அம்பாள் பிரகாசிக்கிறாள் அந்த காஞ்சிபுரம். திரும்பி வந்துவிட்டார் இந்த திருமழிசை ஆழ்வார் கணிக்கண்ணனோட. யதோக்தகாரின்னு அந்த பெருமாளும் அங்கே இருக்கார். அவர் ஒரு நாள் போய் தங்கினாராம். ஆழ்வார் போய் சொன்னதுனால ஆழ்வாரோட பின்னாடியே பெருமாளும் போய், அதனால ஓரிரு கை அப்படின்னு இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு ரொம்ப அழகான பேர். அங்கதான் ஆச்சாரியா அடிக்கடி சாதுர்மாசியம் மகாபரிவாளும் அங்கே பண்ணியிருக்கா. கலவை ஒரு இருக்கையிலெல்லாம். அதுபோல் ஆச்சாரியாலும் நம்ம பெரியவாளும் அங்கே போய் சாதுர்மாசியம் நடத்துகிறா. அதுலேருந்து அக்னிஹோத்ரிகள் எல்லாருமா கூட போகிறா. அதில் அவளை கேட்டால் தெரியும் கருட சயனம் பண்ணவாள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு போய் கேட்கறது. கேட்டால் சொல்லுவாள், நம்மளுடைய பேரையும் சொல்லுவாள். இந்த அக்னிஹோத்ரிகளை நன்னார் பண்ணியிருக்கா. கருட சயனமும் பண்ணி வாஜபேயமும் வாஜபேயங்கள்லாம் ராஜயஜ்யம்னு பேர். மகாக்கிருத்துக்கள் பௌண்டரீகம் வாஜபேயம் அஸ்வமேதம் கருட சயனம் நல்லா ரங்கநாதனுடைய கிருபையில நமக்கு பண்ண கிடைச்சிது. இந்த கருடன் மாதிரி கட்டுறதுக்கு சித்தின்னு பேர். எதுக்காக இங்கே சொல்ல வந்த இந்த விஷயத்தனையும் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்னா,
அந்த சிதியெல்லாம் கலிஃபோர்னியாவில் கிடைக்கிறதுங்கிறா. கலிஃபோர்னியாவில் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஏதோ பூமியை தோன்ற காலத்தில் இஷ்டக்க கிடைச்சதுங்கிறா. அதனால இங்கே கருட சயனம் நடந்திருக்கு கலிஃபோர்னியாலங்கிறா. உலகம் முழுக்க பாரத தேசம் போல ஒரே மதமாக இருந்த காலத்தில் அங்கேயும் யாரும் பிராமணால் இருந்திருக்காள், அங்கேயும் யாகங்கள் நடந்திருக்கு, இஷ்டக்க கிடைக்கிறதுங்கிறார். அங்கே கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறவன் கலிஃபோர்னியாவோட பூர்வீகத்தை சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்து அவன் சொல்கிறான், கபில ரிஷி இங்கே தான் இருந்தார், அதனால தான் கபிலருடைய இடம் இது, அதனால தான் கலிஃபோர்னியாங்கிறான். அவளுக்கெல்லாம் நம்ம ரிஷியையும் நம்ம புராணத்தையும் சொல்லி பெருமைப்பட்டுக்கிறதுல அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கா. இங்கேயே பிறந்த நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. இட்லி, தோசை, வடை, பொங்கல் இதுதான் தெரியும். நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த சோறு, காபி, இதுலேயே சாப்பிட்டு இதுலேயே வாழ்ந்து இதுலேயே முடிஞ்சு போயிடுவோம். இந்த ஹோட்டலில் நல்லா இருக்குமா, அந்த ஹோட்டலில் அது நல்லா இருக்கும், இங்கே இது நல்லா இருக்கும், இந்த கையேந்தி பவனில் அது நல்லா இருக்கும். சேனலில் போட்டாலும் சோத்தை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கா. சாப்பிட்றதுக்கு தான் பிறந்திருக்கோம், எவ்வளோ டன்னா சாப்பிடணுமோ சாப்பிட்டு தான் தொலைக்க போகிறோம். ஏதோ சாப்பிட்ற நாழி நினைச்சா பரவாயில்ல, அப்போ கூட அதை நினைக்காதே. கவலே கவலே செய்வ குறியாத் கோவிந்த கீர்த்தனம்ங்கிறாள் ஸ்மிருதிக்காராள்னா. கோவிந்தா கோவிந்தான்னு சொல்லி சாப்பிடு, சோத்தை பற்றி பேசின்னு சாப்பிடாதேங்கிறா. அப்போவே பேசக்கூடாதுன்னா நாள் முழுக்க அதே பேச்சா இருக்கு. யூடியூப்பை போட்டால் அதாக இருக்குது, ஷார்ட்ஸ் போட்டால் அதாக இருக்குது, இன்ஸ்டாகிராம் போட்டால் சோறு ஏதோ ரவா மாவாது கிண்டின்னு இருக்கா. எதை பார்த்தாலும் இந்த சாப்பாடு தான், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் ஏன்னா அவ்வளோதான் இருக்குது புத்தி. மிருகங்கள்லாம் தான் ஒரு பாக்கி ஜீவராசிகள் தான் சாப்பாட்டை பற்றியே நினைக்கும். அதுக்கு கிருஷ்ணா ராமான்னு சொல்ல தெரியாது, பாகவதம் தெரியாது, ராமாயணம் தெரியாது. நம்மளும் அப்படி ஆயிட்டோமானால் அப்புறம் அதுக்கு நமக்கு காக்காய்க்கு நமக்கு என்ன வித்தியாசம்? எங்கேயாவது சாம்பு போடுவாளான்னு சுற்றின்னு இருக்கு காக்கா, எங்கேயாவது ஆகாரம் போடுவாளான்னு சுற்றின்னு இருக்கு நாயும் பூனையும்னா. நம்மளும் அதே நினைச்சுட்டு இருந்தோமானால், அதே நினைவாவே சுற்றின்னு இருந்தோமானால் அப்புறம் அதுக்கும் நமக்கு காக்காய்க்கு நமக்கும் ஒரு ஏகாதசி தெரியாது, ஒரு அமாவாசை தெரியாது. அப்படின்னா காக்காய்க்கு ஏகாதசி தெரியுமோ, நாய்க்கு அமாவாசை தெரியுமோ, மாசப்பிறப்பு தெரியுமோ, நமக்கும் தெரியாதுன்னா அப்புறம் அதுவும் நம்மளும் ஒன்றும் அப்படின்னு நம்மளை பண்ணிவிட்டோம். நம்மளே அப்படி பண்ணிக்க கூடாது. அதுக்கு நமக்கு ஒரு விலட்சணம், அது நடந்து போச்சுன்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு விலட்சணம் இருக்கணும். அது 4 காலால் நடக்கிறது, நான் 2 காலால் நடக்கிறேன், விலட்சணம் சொல்லக்கூடாது. அதுவும் சாப்பிட்றது நானும் சாப்பிட்றேன், அதுவும் தூங்குறது நானும் தூங்குறேன்னு வாழ்ந்து போயிடக்கூடாது. நமக்கு ஏதாவது ஒரு விலட்சணம் இருக்கணும். ஒரு பாகவதத்துலேருந்து ஒரு ஸ்தோத்திரம் தெரியும், ராமாயணத்துலேருந்து ஒரு ஆதித்ய ஹிருதயம், ஒரு சம்ஷேப ராமாயணம், ஒரு சுந்தரகாண்டம், ஏதாவது நமக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளம் இருக்க. அது இல்லைன்னா அது அவரம். அது கலிஃபோர்னியாவில் கபிலர் எங்கள் ஊரில் தான் பிறந்தார்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கான், ஒரு ரெக்கார்டு. எங்கள் ஊர் தான் கபிலருக்கு அப்படிங்கிறான். இஷ்டகையெல்லாம் கிடைக்கிறதுங்கிறா, இங்கே யாகங்கள்லாம் நடந்திருக்குங்கிறா. சித்தேன்னு பேர், சித்தின்னு பேர் அந்த இஷ்டகைக்கு. அந்த இஷ்டகையெல்லாம் பண்ணினே அந்த சயனங்கள்லாம் நடந்த இடம் நிறைய இருக்காம் அயோத்தியில. கச்சிதி சைத்திய சதைர்ஜுஷ்டா, நூற்றுக்கணக்கான சயனங்கள் நடந்திருக்கான் அயோத்தியில, யாகசாலைகள் இருக்கான். சுனிவிஷ்ட ஜனாகுலஹா தேவஸ்தானைஹி பிரபாபிஷ்சே, தேவதைகள் வசிக்கும் இடம் தேவஸ்தானம். அன்னைக்கு கூட சொன்னேன் இல்லையா, கேரளாலாம் தேவஸ்தானம் அப்படிங்கிறா, தேவஸ்வம் அப்படிங்கிறா, தேவஸ்தானம்ங்கிறா. சமஸ்கிருதம் தான். ஆலயத்துக்கு தேவஸ்தானம்னு இருக்கு. ராமாயண சொல்லுதான் இதெல்லாம். தேவஸ்தானைஹி பிரபாபிஷ்சே தடாகைஷ்டோபசோபிதா. பிரபே அப்படின்னா தண்ணீர் பந்தல், நீர்மோர் பந்தல் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு பிரபேன்னு அங்கங்க வெப்பா. தாகத்துக்கு ஜலத்தை வித்தது நம்ம மதத்துல கிடையவே கிடையாது, நம்ம தேசத்துல இல்லவே இல்லை. இப்ப வியாபாரமே சாப்பாட்டையும் ஜலத்தையும் விற்கக்கூடாதுன்னு ஒரு காலத்துல இருந்தா, இப்ப வியாபாரமே அது 2 தான் அதிகமா பிஸ்னஸ்ல ஏர்ன் பண்றதும் இந்த 2 தான். வாட்டர் கேன் போட்டா பணக்காரன் ஆயிடலாம், இல்லை ஹோட்டல் வச்சா பணக்காரன் ஆயிடலான்னு எதை விற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காளோ, எதை சும்மா கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காளோ அதெல்லாம் இப்போ பெரிய வியாபாரமாக ஆயிடுது. அதுக்கு பல காரணங்கள், பல தோஷங்கள். விசாரிச்சோமானா எல்லாரையும் குறை சொல்றா போல தான் நேரும். தேவஸ்தானை பிரபாபிஷ்சே தடாகைஷ்டோபசோபிதா. உயர்ந்த குளங்களும் ஏரிகளும் தடாகங்கள், தாமர குளங்கள் அதெல்லாம் நன்னா வழங்குறதா பரதா. உபசோபிதா, சோபிதா உபசோபிதா, நன்கு பிரகாசிக்கிறதா அதெல்லாம். பிரகிருஷ்ட நரநாரீகா சமாஜோத்சவ சோபிதா
சுகிருஷ்ட சீமா பசுமானே ஹிம்சாபிரபிவர்ஜிதா அதேவ மாத்ருகோ ரம்யா ஸ்வாபதைஹி பரிவர்ஜிதா பரித்யக்தோ பைஸ். இந்த திருமிஷை ஆழ்வார்னு சொன்னேனே, அவர் ஒரு ஊர்ல போயின்னு இருந்தார். ஒரு அக்ரஹாரத்துல, இங்க இந்த பக்கம்தான், தஞ்சாவூர் பக்கம். ஒரு அக்ரஹாரத்துல போயின்னு இருந்தார். வேதத்தை முந்தியெல்லாம் இறஞ்சி சொல்றது இல்லை, எல்லார் காதுலையும் விழறா போலெல்லாம். இப்பதான் மைக்கு வச்சு டேப்பு போட்டு சொல்லிட்டு இருக்கார். அவர் வேற வகுப்புக்காரர்னு அங்க அக்ரஹாரத்துல வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு இருந்தவாள்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தவாள் திண்ணையில இவர் போறாருன்னு கொஞ்சம் நிறுத்திண்டாலாம். இவர் சிஷ்யனோடு போயின்னு இருக்கார், நிறுத்தின்றார். அவர் அண்ணண்ட போனதும் வேதமே மறந்து போயிட்டான் அவளுக்கு. திருமிழிசை ஆழ்வார் பார்த்துட்டு இவ நிறுத்தினதுல வேதமே மறந்து போயிடுதான். எந்த இடத்துல விட்டோங்கிறத ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறாள், யாருக்கும் தெரியல. அப்புறம் அவராவே அங்க இருந்த ஒரு நெல்லை எடுத்து கையால கிள்ளி இந்த இடம்னாராம். அந்த வாக்கியத்தான் நீங்க நிறுத்தினேல்னாராம். கிருஷ்ணானாம் வீஹீனாம் நக நிர்பின்னம் அப்படின்னு வருது வேதத்துல. இங்க காய போட்டிருந்த நெல்லை எடுத்து கையால, வேதம் தெரியலன்னு என்ன, வேதார்த்தம் தெரியுது அவளுக்கு. வேத பொருள் எதுவோ அந்த பரமாத்மா ஹிருதயத்துல இருக்கான். ஒரு கோவில்ல அவர் போன போது சாத்திவிட்டார். அவர் பிரதட்சிணம் பண்றாராம், பெருமாளும் சேர்ந்து சுத்துறாராம் உள்ள கர்ப்ப கிரகத்துல. அப்படியெல்லாம் திருமிழிசை ஆழ்வாருடைய பெருமை அந்யாதிருஷமானதுன்னு சொல்லுவாள். தேவதாந்தரத்தை கூட விரும்பாதவர் அவர். ஒரு தேவதை அவரை கேட்கறது, உனக்கு நான் ஏதாவது பண்ணேன், இவ்வளோ பக்தனா இருக்கியே, சித்தனா இருக்கி, ஏதாவது நான் உனக்கு உபகாரம் பண்ணட்டுமான்னு தெய்வம் கேட்கறதான். அப்ப அவர் சொல்றாராம், ஏதோ துணி கிழிஞ்சிருந்து தான் தைக்கிறதுக்காக இருந்தார். ஊசி நூலும் கையில வச்சுட்டு இருந்தார். கோத்து கோத்து பார்த்தார், கோக்க முடியல, கண்ணாடி இல்லாத காலம். அந்த தேவதைகிட்ட கேட்கிறாராம், இந்த ஊசிக்குள்ள நூல் நுழையிற அனுகிரகம் நீ பண்ணு போறோம் அப்படின்னா. எதையும் எதிர்பார்க்காதவர் அப்படின்னு அர்த்தம். இஷ்ட நிஷ்டையில இருக்கிறவர். தேவதாந்தரங்கள்ல போய் உன்னையும் கேட்கக்கூடாது, நமக்கு பெருமாள் தான் லட்சியம்னா. இன்னொரு தெய்வம் நான் காப்பாத்துறேன்னு சொன்ன, இந்த நிமிஷம் ஆஞ்சநேயர் நான் தூக்கின்னு போயிடுறேன் உங்களை, ராமன்கிட்ட கொண்டு சேர்க்கிறேன்னு சுந்தரகாண்டத்துல முடியாதுன்னால் தாயார். நான் ராமனை நம்பினவள், ராமன் தான் என்னை அழிச்சுன்னு போகணும், ஹனுமன்னே நீ கொண்டு போய் என்னை சேர்த்தேன்னு இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு. கிருஷ்ணமாரோகமே தேவி அப்படிங்கிறாள் ஹனுமார், முடியாதுங்கிறாள் தாயார். 10 மாசமா அழுதுன்னு இருந்தது ராமனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கோம் தானே, இப்போ ஒருத்தர் கொண்டு சேர்க்கிறேங்கிறாரே, மாருதி வாகனம் கிடைச்சிருக்கே, மாருதி வாகனம் கொண்டு போய் சேர்த்துருவாரே, விட்டுறக்கூடாதுன்னா முடியாது. எனக்கு பெருமாள் வரணும். அவர் அவருடைய அஸ்திர சஸ்திரங்களை பிரயோகம் பண்ணி அந்த ராமபாணம் இந்த லங்கையில போற அந்த சப்தங்களை நான் கேட்கணும். அந்த வீரன் என்னை காப்பாற்றி அழிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு தாயார் சொல்லுவாளானா, அதான் இஷ்ட நிஷ்டை. அதுபோல திருமிழிசை ஆழ்வார் இன்னொரு தேவதைகிட்ட சொல்றாராம், எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், நீங்க இவ்வளவு தூரம் மெனக்கெட்டு கேட்கறே, அதனால உங்கள்கிட்ட நான் வேண்டான்னு அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. இந்த ஊசியிலே இந்த நூல் நுழையறதுக்கு நீங்க அனுகிரகம் பண்ணணும். இதுக்கு ஒன்றும் தெய்வம் வேண்டாம், 2-3 தடவை முயற்சி பண்ணா நம்மளே நுழைச்சு விடலாம். ஆனாலும் என்ன அர்த்தம்னால் ஒரு இஷ்ட நிஷ்டை. நமக்கு என்ன வேணுமோ அது பெருமாள் கொடுப்பார். யாரிடத்துலையும் எதையும் கேட்கக்கூடாதுன்னு மனுஷால்கிட்ட இருக்கிறதே கஷ்டம், ஆச்சரியம். தேவதாந்திரங்கள்லையும் இப்படி இருந்தாராம் அந்த திருமிழிசை ஆழ்வார். வேதம் இவாளுக்கு மறந்து போன காலத்துல நெல் எடுத்து நகத்தால கிள்ளி காமிச்சாராம். விரீஹீனாம், விரீஹீனா நெல்லுக்கு பேர். இவரா எடுத்து கிள்ளி காமிச்சதும் அந்த பிராமணாலாம் இவரோட சக்தியை உணர்ந்து அப்புறம் அவரை பூஜிச்சால் அப்படின்னு எல்லாம் திருமிழிசை ஆழ்வாருக்கு பல பெருமைகள். அதேவமாத்ருகோ ரம்யா ஸ்வாபதைஹி பரிவர்ஜிதா பிரஹிஷ்ட நரநாரீகா. நம்ம அயோத்தியில சந்தோஷமா இருப்பாளே ஜனங்கள்லாம், ஸ்திரீக்களும் புருஷாலும் அவள்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காளா? சமாஜோத்சவ சோபிதா, திருப்தியோட இருப்பாள். அயோத்தியா ஜனங்கள் குறையே இருக்காது, எப்போதும் கூட்டம் கூட்டமாக உற்சவங்களை நடத்திகிட்டே இருப்பாள். சமாஜோத்சவ சோபிதா, சமாஜங்கள் உற்சவங்கள்ல கூடுவாள். சுகிருஷ்ட சீமா, நன்னா உழப்பட்டதான பூமிகள் உள்ளதான அந்த அயோத்தி. பசுமானே, நிறைய பசுக்களை மேய்க்கிறவாளுடையதான அயோத்தி. ஹிம்சாபிரபிவர்ஜிதா, இதிபாதைகள்லாம் இல்லாததான அயோத்தி. ரம்யஹாம், அழகானே. அதேவமாத்ருகாம், அழகானே கழனி வழிகள்லாம் உடையதானே. ஸ்வாபதைஹி பரிவர்ஜிதா, துஷ்ட மிருகங்களால
அண்டாததான அயோத்தி. சர்வைஹி பைஹி பரித்யக்தா, எல்லா பயமும் இல்லாத நிர்பயமா இருக்கிற அயோத்தி. கனிபிஷ்டே, தங்க சுரங்கங்கள் உடையதான அயோத்திங்கிறார். கனிபி, தங்க சுரங்கங்கள் இருக்கா. சுந்தரான்னார் வால்மீகி ஆரம்பிக்கிறதேயே, சர்வாபூர்வமியம் ஏஷாம் ஆசீத் கிருத்ஸ்னா வசுந்தரா. தரான்னா பூமி, வசுன்னா தங்கம். ஜலத்துக்காக போர் போட்டால் தங்கம் வருதான் அயோத்தியில. தங்கப்பாலமும் வெள்ளிப்பாலமும் கிடைக்கிறதான் 10 அடி தோண்டினாலானா. இப்ப ஜலத்துக்கே 1500 அடி தோண்ட வேண்டியிருக்கு. மெட்ராஸ் மாதிரி நகரங்கள்ல 2000 அடி போடுறால் ஜலத்தை காணும், போயிட்டே இருக்கு. அடுத்தது பாதாளம் வந்துடும் போல இருக்கு. தோண்டல ரசாதலம் தலாதலங்கள்லாம் வந்துடும் போல இருக்கு. அவ்வளவு தோண்டிகிட்டே இருக்கா. இது என்ன காரணம்னா புண்ணியம் இல்லை. புண்ணியம் இருந்தா எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு. புண்ணியம் இல்லைன்னு அதுதான் புரியணும் ஜனங்களுக்கு. காசு இருந்தா எல்லாம் ஆயிடும், உத்தியோகம் இருந்தா பதவி இருந்தா ஆயிடும்னு நினைக்கிறா. அப்படி நினைக்க கூடாது. புண்ணியம் இருக்கணும், தெய்வானுகூலம் இருந்தா தான் எல்லாம் இருக்கு. இல்லைன்னா எல்லாம் இருக்கும், நமக்கு உபயோகப்படாத இருக்கு. இப்போ என்ன ஜலம் இல்லையா? அதே மெட்ராஸில் அலை அடிச்சுன்னு ஜோன்னு கத்தின்னு இருக்கு பீச். ஒரு சொட்டு ஜலம் எடுத்து சாப்பிட முடியுமா? தாகத்துக்கு சந்தியாதனம் பண்ண முடியுமா? ஆச்சமனம் பண்ண முடியுமா? தொட முடியாது சமுத்திர ஜலத்தை. இந்த பக்கம் ஜல கஷ்டம்னு தண்ணி லாரி ஓடின்னு இருக்கு. குறை சொல்லலைன்னா இந்த ஊருக்காரால குறை சொல்லலை. புண்ணியம் நிறைய இருந்ததானால் எல்லாம் அனுகூலமாக இருக்கும். புண்ணியம் இல்லைன்னா கண் முன்னாடி பீச் இருக்கு, சமுத்திரம் இருக்கு, ஜலம் தான் அதுவும், ஆனால் நமக்கு உபயோகம் இல்லாது. புண்ணியம் இருந்ததானால் அதே சமுத்திர ஜலத்தை மேகம் குடிச்சுக்கிட்டு அதே ஜலத்தை தான் கொண்டு மழையாக கொட்டுறது. என்ன மேகம் எங்கேருந்து வேற எங்கேயாவது சிருஷ்டி பண்ணிட்டு வருதா ஜலத்தை? இதே சமுத்திர ஜலம் தான். ஆனால் மேகம் கொண்டு கொட்டுறதே அது அமிர்தமாக ஆகிடுறது. அப்போ தெய்வத்தினுடைய ஆனுகூல்யம் நமக்கு இருக்க. அதேவ மாத்ருகோரம்யா ஸ்வாபதைஹி பரிவர்ஜிதா கனிபிஹி சே உபசோபிதா. அழகான தங்க சுரங்கங்களுடையதான அயோத்தி. அடுத்தது உடனே சொல்றார் பாருங்கோ, பாபைஹி விவர்ஜிதா. பாபைஹி விவர்ஜிதோ நரைஹ் பாபைஹி, பாபிகளே இல்லாத ஊர். மம பூர்வைஹி சுரக்ஷிதா, என்னோட முன்னோர்களால ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த ஊர், பரிபாலிக்கப்பட்டதான ஊர். கச்சித் ஜனபதா ஸ்பீதா சுகம் வசதி ராகவா. ரகுவம்சத்தினானவர்களால தலைமுறையா கட்டி காக்கப்படுறதான அந்த அயோத்தி. ஸ்பீதா, நல்ல வசதி வாய்ப்புடையதான அயோத்தி. சுரக்ஷிதா, நன்கு ரட்சிக்கப்படுறதான அயோத்தி. அந்த நாடு சௌக்கியமாக இருக்கா. சுகம் வசதி கச்சித்து, அந்த நாடும் நாட்டு மக்களும் சௌக்கியமாக வாழறாளா அப்படின்னு பரதனை ஸ்ரீராமர் கேட்கிறார். அப்படிங்கிற அழகானதான பாகங்கள் இப்பவும் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்துல இன்னும் கச்சித் சர்க்கம் நாளைக்கும் மேலே வரும். அயோத்தியெல்லாம் அவசியம் பார்க்கணும். சனாதனின்னு சொன்னா இன்னைக்கு போனா இது மாதிரி இருக்குமான்னு கேட்கக்கூடாது. இன்னைக்கு அந்த அயோத்தி இருக்கு, ராமர் பிறந்த இடம் இருக்கு, கோவிலும் ரொம்ப பெருசா உண்டாயிருக்கு. நானும் போயிட்டு வந்தேங்கிற கூட்டமாக இப்போ வேகம் எடுத்து போகாமல் சமாதானமாய் அழகாக போயிட்டு அயோத்தியை தரிசனம் பண்ணி சரையூல ஸ்நானம் பண்ணி அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி மாதிரி புண்ணிய க்ஷேத்திரங்கள் அவசியம். ஒரு ஹிந்துன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லணும். காசியா எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்கக்கூடாது. நான் ஒரு இடத்துல தசமஸ்கந்தன் சொன்னேன். 4 நாள் கதை ஆனதுக்கப்புறம் கீதங்கள்லாம் ஆயின்னு இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து கேட்குறா, மாமா பிருந்தாவனங்கிறேலே அது மைசூரில் இருக்கேதா அப்படிங்கிற. இப்படியா இருப்பா? பாகவதம் வரைக்கும் கேட்க வந்துட்டு பிருந்தாவனம்னா மைசூரில் இருக்கே அந்த கார்டனை தானே சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டால். ஆனால் ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது எனக்கு. நான் அதுலேருந்து மதுராவில் இருக்கிற, உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிற பிருந்தாவனங்கிறது வரைக்கும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டியிருக்கு. மதுராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறேன். ஆண்டாலே வடமதுரை மைந்தனை அப்படிங்கிறா. மதுரைன்னா இந்த மதுரைன்னு நினைச்சுனோட போகிறாளே, சிவல்லிபுத்தூர்கிட்ட ஒரு மதுரை இருக்கும். அதனாலே யமுனை துறைவனை வடமதுரை மைந்தனை, அவள் வடமதுரைன்னு வேற ஞாபகமா சொல்றா. அதுபோல நான் சொல்ல விட்டு போயிட்டேன்னு மறுநாளைக்கு கதையில திருத்தினேன். பிருந்தாவனம்னா அங்க இருக்குது 12 வனங்கள் சேர்ந்ததுன்னு. அது கூட தெரியாத அப்படி சாப்பிட்டு தூங்கிண்டு ஒரு க்ஷேத்திரம் போனது கிடையாது, ஒரு தீர்த்தத்தில் ஸ்நானம் பண்ண கிடையாதுன்னு இருந்தானா சனாதனி கிடையாது. தீர்த்தாடனம் அவசியம் பண்ணணும். அது ஹிமாச்சலம் ஒரு தரையாவது வாழ்நாள் அப்படி போயிட்டு வரணும். கங்கை, காவேரி, கோதாவரி முதலிய புண்ணிய தீர்த்தங்களை ஸ்நானம் பண்ணணும். அடிக்கடி புண்ணிய க்ஷேத்திரங்களை போய் சேவிக்கணும். பகவத் பிரசாதம் நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும். ஜானகி காந்த ஸ்மரணம்
இந்த நவாகம் முடிஞ்சதுமே நம்மளும் கங்கா கரைக்கு போகிறோம். ஆடி அமாவாசைன்னு 3 நாளைக்கு கங்கா ஸ்நானங்கள் பண்ணி ஸ்நானதானங்கள் தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணி 15 வருஷமாக அது ஒரு பழக்கமாக வச்சுன்னு இருக்கு. ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி ஆடி அமாவாசை வர்றது ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கதையிலையும். அதை ஒட்டி ஒரு 3-4 நாளைக்கு கங்கா தீரம் போயிட்டு ஸ்நானங்கள்லாம் பண்ணி தர்ப்பணங்கள்லாம் பண்ணி முடிஞ்ச போது என்ன முடியுமோ க்ஷேத்திரங்களில் இப்படி போய் வசிக்கணும். 3 நாளாவது வசிக்கணுங்கிறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர். 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருஷத்துக்கு ஒரு தடையாவது ஒரு 3 நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு புண்ணிய க்ஷேத்திரத்தில் போய் வசிக்கணும், பகவத் ஸ்மரணையோடு கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராமகிருஷ்ணருடைய அமுத மொழிகளில். கங்கக்கரைன்னு சொன்னால் பிரத்யேகமாக திராத்திரன் ஜாஹ்னவி தீரே அப்படின்னு ரிஷிகளும் சொல்லியிருக்கா. அதனால ஒரு 3 ராத்திரி போகிறோம். நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்கிறதுனால தான் கதையிலையும் தைரியமாக சொல்கிறேன். புண்ணிய தீர்த்தங்களில் அடிக்கடி போய் ஸ்நானம் பண்ணணும், க்ஷேத்திரங்களில் போய் பகவானை பார்க்கணும். பகவத் பிரசாதம் நம்ம எல்லாருக்கும். பாலான் ஸ்வகீயான் தவ சந்நிதானே திவ்யான்னதானாத் பரிபாலயத்பி சதா படத்பிஷ்ச புராணரத்னம் சம்சேவிதாயாஸ்து நமோ ஹரேதே. நாராயண 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 நாராயண. வாக்ஸ்ரோத்ரநேத்ராங்கிரி விஹீன ஜந்தோஹ வாக்ஸ்ரோத்ரநேத்ராங்கிரி சுகப்பிரதாயே குஷ்டாதி சர்வோன்னத ரோகஹந்த்ரே ஸ்ரீவைத்யநாதாய நம சிவாய. மகாதேவ 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 மகாதேவ. ஹர நம பார்வதி பதயே. இன்னைக்கு சங்கடஹர சதுர்த்தி புண்ணிய காலம். ஸ்ரீரங்கம் தேவேஜன ராமாசிரமத்திலையும் சாஸ்திரமோதல் கணபதி ஹோமம் இன்னைக்கு நடந்தது. ஆடி வெள்ளிக்கிழமையிலையும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமையிலையும் சஹஸ்ரமோதக கணபதி ஹோமத்தோட துர்காலட்சுமி ஹோமங்கள் நடக்கிறது லோகக்ஷேமார்த்தமாக. ஜெய் விக்ன விநாயக மூர்த்திக்கு. நம பார்வதி பதயே. ஹர ஹர மகாதேவ. சத்குரு சுவாமினஹ ஆஞ்சநேய சுவாமினஹ.